کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا، پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا۔ محترم سامعین اکرام، یہ ذاکر وہابی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث غیر مقلد کہتے ہیں۔ یہ جب ہمارے مولانا جسیم نجمی صاحب حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ سننے کے تیار نہیں ہے، یہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ غلط طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور اس آڈیو کو لاسٹ تک سنیں اور علم میں اضافہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو تقلید کو آپ ذاکر حسین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ تقلید پہلے آپ بتائیے کہ آپ کا موقف کیا ہے، اس کے بعد میں پھر الحمدللہ تقلید کرنا جائز ہے۔ جائز ہے کس پر؟ جو غیر مجتہد پر تقلید کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ غیر مجتہد پر؟ اچھا، مگر یہ تو سلف کا طریقہ نہیں ہے نا تقلید۔ سلف کا طریقہ نہیں ہے تو آپ تقلید کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تقلید بالکل ایک عامی کے لیے ہے۔ عامی کے لیے؟ عامی تو عوام ہی کو کہتے ہیں۔ ہاں عوام کے لیے ہے، جو غیر مجتہد ہے یعنی غیر مجتہد کے لیے تقلید لازم ہے۔ ہاں تو غیر مجتہد کے لیے ہے نا۔ تو آپ لیکن یہ جتنے بھی سلف ہیں ہمارے، جی جتنے بھی 4 سلف ہو یا ائمہ محدثین ہو، سینکڑے محدثین ہو، کیا انہوں نے تقلید کر کے محدث بنے یا تقلید کر کے مجتہد بنے؟ تقلید کر کے مجتہد بنے یا تقلید بغیر تقلید کیے ہوئے غیر مجتہد جو ہیں وہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ ابھی تقلید کرنا آپ کے یہ وہابی مذہب میں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے عقیدہ پورے نہیں بتائے۔ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ تقلید علم کا راستہ نہیں ہے۔ اگر تقلید علم کا راستہ ہے تو سلف میں سے کسی نے تقلید نہیں کی۔ نہیں، وہ حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، وہ تو درست دیکھا ہے جائے گا نا، تو وہ کہاں تقلید کر رہا؟ اگر وہ عقیدے میں تقلید کر رہا تو یہ تو حرام بولیں گے ہم۔ عقیدے کے تقلید کون کہا؟ کس نے جائز قرار دیا؟ اس میں تقلید جو ہوتے ہیں فروعی مسائل میں ہوتے ہیں۔ کل میں ایک بندے سے گفتگو کرا جو اپنے آپ کو بڑا مناظر اور بڑے نہیں، وہ کیے دوسرے کی بات نہ کریں، میں بات کر رہا ہوں، وقت ضائع ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے پوچھے تو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جی جی، آپ اپنا عقیدہ بتائیں، اس میں مکمل بتائیں، اپنا عقیدہ مکمل بتائیں۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تقلید اہل علم کا راستہ نہیں ہے، یعنی گمراہی کا راستہ سمجھ رہے ہیں۔ ابھی وہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ انہیں اگر تقلید کہاں کر رہا ہے، اس کے حساب سے اس کو گمراہ بھی کہیں گے یا شرک کہیں گے یا بدعت کہیں گے یا حرام کہیں گے۔ وہ تو اس کے تقلید کرنے کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر اس کو فتویٰ لازم ہے۔ نہیں، ائمہ کرام کا ابھی جو تقلید کرتے ہیں مقلدین حضرات، ائمہ اربعہ کا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام حنبلی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقلدین ہیں، ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں یا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بتا دیا نا، شرک تب کہوں گا جب ان کا کچھ عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ عمل نہیں، جو تقلید کے بنا پر، جو تقلید مطلقاً تقلید کرتے ہیں، راستہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر تقلید علم کا راستہ ہے تو پھر یہ 4 ائمہ، امام ابو حنیفہ کیا تقلید کر کے مجتہد بنے؟ جناب وہ تو مجتہد تھے نا، وہ مجتہد تھے، پہلے کے مجتہد کا فالو کر کے اور خود فالو کر کے ان کی پیروی کر کے پیروی کر کے اور سنیے صحابہ کرام کے دور میں تھے وہ، اور اکابرین کے دور میں تھے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر، میرے امام کی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ کے عقیدہ ابھی پورے بات نہیں کیے اور اس طرف چلے گئے، تو آپ اپنا عقیدہ نہیں بتائے ہیں پورے۔ میں کیا بتا رہا ہوں کہ دین کو سمجھنا ہے، اسلام کو تو سلف کے حساب سے سمجھنا ہے۔ جی، سلف کے حساب سے ہی سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث اور سلف ہو۔
اب یہ رہا مسئلہ تقلید کا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر کے مجتہد بنے یا علم اور تحقیق کا راستہ اپنا کے یہ مجتہد بنے؟ تقلید کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صرف بتا دیں. مجھے بتائیے نا کہ یہ سلف نے جو وہ تو خود مجتہد تھے نا. اب مجتہد ہونے کے بعد اس میں پہلے کیا تھے کیا نہیں. ارے تو پتا تو چلیے. تمام سلف صالحین سے لے کے تمام محدثین الحمدللہ اپنے بڑوں کی جو علم داں تھے جو مجتہد تھے اس کے اتباع کرتے تھے اور پیروی کرتے تھے اور ان کے تقلید کرتے تھے. جی پیروی کرتے تھے، تک اسی کا نام تقلید ہے. اچھا پیروی کس کی تقلید کر کے امام ابو حنیفہ مجتہد بنے ذرا بتانا. وہ صحابہ کے دور میں تھے تو صحابہ کے جب دیکھے معاذ اللہ، یعنی کہ تقلید یعنی کہ عامی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مجتہد ہوں تقلید کرنے کے بعد، معاذ اللہ مجتہد بننے کے بعد کسی پر تقلید واجب نہیں ہے، سمجھے، وہ ترک ہو جاتے ہیں. لیکن آپ لوگ تقلید کو شرک کہتے ہو نا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ تقلید کرتے تھے، تو کیا کوئی تقلید کرتے کرتے مجتہد بنے گا؟ آپ تقلید کو شرک کہتے ہو یا نہیں؟ آپ کیا بات کیا کرتے ہو اور کیسے کر رہے ہو یار؟ بات کو گھمانے کے لیے مین پوائنٹ میں بات کرو. تقلید صرف بات کرو، تقلید بات کرو. مقلدین کو آپ لوگ مشرک کہتے ہو نا. تقلید علم کا راستہ ہی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نا. تقلید کو شرک کہتے ہو کہ نہیں؟ ارے تو میں کہوں گا کب، جب اس کا عقیدے میں وہ اگر وہ کرے گا تقلید تو وہ تو آپ کے کہنے یا نہیں کہنے، آپ کے جماعت کا اکابرین نے اس کو فتویٰ دیے ہیں. آپ بھی خود کہیں گے نا، ہم نہیں، آپ بھی کہیں گے. اگر کوئی تقلید کر رہا ہے عقیدے میں تو آپ اس کو حرام نہیں کہیں گے. عقیدے میں مقلدین کون کس کے کرتا ہے؟ ابھی مقلدین جو چار ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، فروعی مسائل کا اتباع کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. ارے بھائی اس میں بات کیجیے آپ، جو موضوع آپ مقلدین پر شرک کا فتویٰ عائد کرتے ہو. ارے شرک کا فتویٰ کون لگایا؟ ابھی یہ چونا گڑی نے لگایا ہے. دیکھو چونا گڑی لگایا ہے. سنیے الظفر المبین صفحہ نمبر 43. سنیے سن لیجیے. وہ تقلید کر کے مجتہد بنے. سن لیجیے مجھے الظفر المبین. آپ کو بتاؤ پہلے، دیکھیے آپ کے امام سے بھاگ رہے ابھی. میں امام سے کیوں بھاگ؟ آپ مقلدین کو مشرک کہتے ہو نا، یا تقلید کرنا غلط ہے کہتے ہو. ثابت کرو کہ یہ مجتہد کیسے بنے. وہ کیسے بنے تو ان کی ہسٹری معلوم ہے آپ کو. پڑھے آپ تو بغیر چنگوٹھا چھاپ ہو تو ان کی بات، ان کی بڑی شخصیت کی بات الگ ہے. تم تقلید پہ بات کرنا چلے ہو، انگوٹھا چھاپ مقلد تقلید کرنے والے کی تقلید کی بات کرنے چلے ہو تو تقلید میں دیکھو ذاکر حسین صاحب ایسے بات نہیں ہوتی ہے. پہلے میری بات سمجھو، اس کے بعد آپ بولو. آپ بات کو گھماؤ مت. تقلید کو ونلی ون تقلید پہ بات کرو. تقلید کو شرک کہتے ہو یا حرام کرتے ہو، ناجائز کرتے ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ارے تقلید پہلے سلف سے تو ثابت کرو. میں ثابت کر رہا ہوں، پہلے تمہارا عقیدہ بتاؤ نا. چلیے کس سے تمہارا عقیدہ پہلے جب تک نہیں جانوں گا تب تک رد نہیں کر سکتا میں. جب پہلے آپ یہ ثابت کریں گے کہ سلف نے تقلید کی ہے، الحمدللہ میں حدیث اور قرآن ہی سے ثابت کروں گا. یہ حرام ہے، شرک حرام بتائیں گے نا. ابھی آپ نے کہا بدعت ہے، حرام ہے، یعنی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. نہیں بتا دے رہا ہوں، ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. میں حدیث اور قرآن سب سے پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد سلف صالحین کے اقوال پیش کروں گا. سب سے پہلے آپ عقیدہ یعنی کرتے کیا تھے پہلے وہ بتاؤ نا. اس کے سن لو. میں جب بات کروں تو آپ خاموش رہیں. آپ کی بات سن لیتا ہوں میں، تو میری بات جب ہونے لگے تو خاموش ہو جائیں. چلو ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اس فائدہ حاصل ہوگا، سمجھے. اچھا آپ نے کہا کہ تقلید حرام ہے نا، اور میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر بات کر رہے ہو تقلید حرام ہے. اللہ کی لعنت ہو. تقلید حرام نہیں ہے تو آپ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ آپ معاذ اللہ میں نے کہا جھوٹ. پہلے یہ بولو کہ جھوٹ باندھے کیوں آپ نہیں. آپ کال ریکارڈنگ ہو رہے ہیں، عوام سنیں گے، وہ خود کا ہے. تم تقلید ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اور آپ نے بھی کہا، آپ نے تقلید حرام ہے. تقلید نے بھی کہا تقلید حرام ہے. وہ تو عقائد میں نہ کہا، موضوع سے میں بھٹکتا نہیں. ابھی ائمہ اربعہ کا جو تقلید کرتے ہیں،
जाकिर साहब जाकिर साहब मैं खामोश होता हूँ। चलिए जाकिर साहब, जो अइम्मा अरबा अभी के जितने भी हैं मुक़ल्लिदीन हजरात, अपने अइम्मा अरबा का जो मुक़ल्लिदीन है वो फुरूई मसाइल में तकलीद करते हैं, इसलिए मुक़ल्लिदीन कहलाते हैं। अब मुक़ल्लिदीन को तुम लोग शिर्क का फतवा ऐद किए हो, और ज़फ़रुल मुबीन में सफ़ा नंबर 47 चूनागढ़ी साहब, जिसका एफ में 365 में कुरान का तर्जमा आप लोग पढ़ते हो उसमें लिखी हुई ये बात वो फतवा देते हैं, और इस बात में कुछ शक नहीं कि तकलीद खा अइम्मा अरबा में से किसी की हो, खा उनके सिवा किसी और की शिर्क है। और ज़फ़रुल मुबीन सफ़ा नंबर 47 में चूनागढ़ी साहब का ये फतवा मौजूद है। बात का जवाब दियो ना, मेरी बात का जवाब खाली है। सुन लीजिए, तकलीदी के बारे में बात करूंगा, और गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा यही चूनागढ़ी साहब। ये बताओ, अभी 1 मिनट भी बात नहीं होती है, आप बीच में खलल करते हो। बात को घुमाई मत। सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। आवाम को चाहिए, आवाम ही को चाहिए कि इस्लाह करने के लिए यहाँ पर आप प्ले न करें। और गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा चूनागढ़ी सवाल व जवाब के उन्वान से एक मसला लिखते हैं। सुनिए पहले, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुन लीजिए पहले, बकर बकर मत कीजिए साहब, मेरी बात पूरी होने जाने दे। बात कर रहा हूँ, या तो इमाम अहमद मेरी बात पूरी होने दीजिए, इंशाअल्लाह उल अजीज उसमें दलाइल बात का पेश कर दूंगा। समझे दलाइल? पहले सवाल ये अबू हनीफा के बारे में बताए ना कि ये तकलीद करते थे। या अल्लाह उल अजीज, मुक़ल्लिदीन को तुम मुश्रिक कहते हो ना यार। अरे हम लोग तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना इमाम मानते हैं। यहाँ से तो भाग रहे हैं अभी आप करके। सुनो, तकलीद को जो शिर्क और ये करते हो, ये बताओ वो बताओ, सवाल का तुम लोग गढ़ हो क्या यार? सवाल ही करने आता है तुम लोग को, जवाब देने आता है, कुछ नहीं आता है। झूठ क्यों बोले इमाम अबू हनीफा पे आप? मैं वो साबित कर रहा हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है। बोलिए। हाँ चलिए बोलिए। तो ये चूनागढ़ी साहब, क्या ये सही है? चूनागढ़ी साहब के पास या अल्लाह, आप बोलने की बीमारी है तुमको यार, खामोश हो। झूठ को जब चूनागढ़ी साहब, अब बेवकूफ जाहिल हो क्या यार? कौन सा जाहिल से मैं बात कर रहा हूँ? खाली एतराज करने जानते हो, वहाबी के अकल घुटने में होते हैं यार। सुनो, चूनागढ़ी साहब इमाम बाबू हनीफा पर सुन लो पहले यार, गढ़ी पर कहाँ भाग रहे तुम? वो नजदीक रहता तो या तो अभी बता देता पर झूठ बोलने। सुन, क्या ये सही है जिस वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन का बाप हनफी होकर मरा? झूठ बोले ना, इस पर सुनो करो पहले। सुनो हाँ चलो, क्या ये सही है जिस वहाबी गैर मुक़ल्लिद का बाप हनफी होकर मरा, वो ये दुआ ना पढ़े, रब्बी ग़फिरली वली वालिदैया? जवाब सुनो पहले, सुन लो, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा धर्म गलत है यार, तुम्हारा धर्म गलत है। तो जवाब में लिखते हैं सिराज मोहम्मदी में सफ़ा नंबर 4 में मुश्रिकीन के लिए दुआएं मेरे बोलने के टाइम बोलो नहीं यार, खामोशी अख्तियार करो। बात बोलना है वो बात बोलो ना। तकलीद को तुम लोग शिर्क, तुम मुक़ल्लिद बनोगे या नहीं? पहले इमाम तुम तकलीद करोगे या नहीं? तुम जाहिल हो करके, गैर आमी हो करके तुम कोई तकलीद की नहीं। तुम तकलीफ को शिर्क, तुम्हारा धर्म के गुरु घंटाल साहब ने लिखा मुश्रिकीन के लिए दुआ मग़फ़िरत नाजायज है। मुहद्दिस ने तकलीद नहीं की, मुहद्दिस ने तकलीद नहीं की। इमाम, हाँ किसने की? इमाम। हदीस सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा के बारे में पहले हदीस सुनो। अभी इमाम की तुम तकलीद को मैं तकलीद ही को साबित कर रहा हूँ। सुनो, हाँ चलो, इमाम अबू हनीफा की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भाग गए यारो, इमाम अबू हनीफा पर झूठ क्यों भाग? हदीस सुनो यार, गधा एकदम बैल है। आप पहले इमाम अबू खामोश हो, झूठ बोले है ना। अभी झूठ तुम बोल रहे हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा धर्म झूठा, तुम मक्कार हो, तुम्हारे धर्म की झूठा, समझे? शिर्क का फतवा मुक़ल्लिदीन पे लगाते हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद मुज्तहिद हैं, खुद मुज्तहिद हैं, उसके ऊपर जो मुज्तहिद हैं। चलो बताओ, इसी मैं सुनना चाह रहा हूँ, इसी पे। अच्छा, हदीस सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, हदीस सुनेगा या नहीं?
حدیث سنا رہا ہوں اہل خبیث ہے تم یار. سوال کیا ہی نہیں میں آپ کو, آپ ٹاپک چینج کر رہے تم تقلید کو شرک کہتے ہو کہ نہیں؟ ٹاپک چینج مت تم کریے. تقلید کو غیر مقلدین کرنا, ان کو مقلد ثابت کریے. غیر مقلدین حضرات امام ابو حنیفہ کو مقلد ثابت کریے. ابھی بیوقوف و مقلد کیوں بنیں گے کسی کا؟ وہ مجتہد ہیں, گدھا ہو تم. تم نے خود سنو کہا نا ابھی کہ حضرت عمر فاروق, سن لو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن جاننا فرما رہے ہیں, جو قرآن جاننا چاہتا ہے فلاں صحابی کے طرف جائے, جو فرائض جاننا چاہتا ہے فلاں صحابی کے طرف جائے, جو فقہ جاننا چاہتا ہے وہ فلاں صحابی کے طرف جائے, جو معاشیات کا علم جاننا چاہتا ہے وہ میری طرف آئے. تو صحابہ کرام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا, ہم تو خود قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں جسے آپ غیر مقلدین کہتے ہو, ہم تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے نا؟ یہ کیا مسائل آپ لوگوں سے سیکھیں. ابھی 1 منٹ بول لیے کیا بولے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں جو ایسی جماعت تھی جو اپنے سے زیادہ علم داں ہوتے ان سے وہ رجوع کرتے تھے. یہ حدیث دیکھیے بتا دے رہا ہوں, یہ حوالہ دے دیتا ہوں, سن لیجیے. امام ابی شیبہ نے امام ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400 حدیث, تم سنو گے یعنی خبیث ہو یار تم, غیر مقلد صاحب, غیر مقلد وہابی صاحب, آپ کے دھرم حدیث کے خلاف ہے, کم پڑھے لکھے لوگوں قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیثیں ان کو سنا دینا قرآن کے خلاف ہے. دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم. امام دیکھو سامعین, جھوٹ باندھتے ہیں حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے تو تم کس کے غیر مقلدین صاحب کہیں گے؟ ہم لوگ کا تو امام نہیں, شرک تھا ہمارے فتوے میں. تمہارے چونا گڑی شرک کا فتوا لگایا ہے. یہ جہنمی کتا تھا نا, یہ جہنمی کتا تھا کہ نہیں چونا گڑی صاحب؟ ہلو وہابی صاحب, کی بات نہیں ہے, وہابی صاحب کی بات نہیں ہے. تم جواب حدیث اور قرآن سنو گے تو حدیث تم جھوٹ کیوں باندھے؟ پہلے امام ابو کس کے پر وہ مقلد ہے. جب تک وہ مجتہد نہیں تھے نا تب تک تمام مسلمان ایک دوسرے کی اتباع کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ارے تو پہلے امام ابھی میں حدیث کا ابن ابھی شیبہ اپنے مصنف جلد 6 پہلے ارے وہ جب تک مجتہد نہیں تھے کیا کرے بولے؟ اتباع کرتے تھے, پیروی کرتے تھے, تقلید کرتے تھے. کس کی تقلید کرتے تھے بھائی؟ ابھی بیوقوف اس میں کیوں جا رہے ہو, کس کی کر رہے ہو, کیس کی کر رہے ہو؟ معاذ اللہ, یہ حدیث میں ثابت ہے. حدیث میں تمام مسلمان عمل کرتے ہیں لیکن غیر مقلدین حدیث سے عمل نہیں کر کے جہنمی ہے. یعنی کہ امام ابو حنیفہ جب مجتہد نہیں بنے تب کیا کرتے تھے؟ یہ تقلید. ابھی بیوقوف تم جاہل, تم کو کیا بول رہا ہوں, ذاکر وہابی, تم تقلید کو شرک کہتے ہو اور مقلدین کو مشرک کہتے ہو, تو تمہارا سلف سے بھی ثابت نہیں ہے. مقلد جاہل ہوتا ہے. تم جاہل ہو یار, تم جاہل ہو, 1 نمبر جاہل ہو. تقلید کرے, اچھا یہ تقلید کر کے مجتہد بنے. ابھی دیکھیے جو صحابہ کرام نا, دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سکھاتے تھے صحابہ کو, تو جو زیادہ علم والے ہوتے تھے ان صحابہ میں سے, تو بعد میں وہ علم کے مراتب میں پہنچے تو ایک دوسرے سے سیکھتے تھے, جیسا کہ اب پیروی کرتے تھے جس کو تم لوگ شرک کا فتوا دیے ہو. تو یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 458 حدیث نمبر 32896, امام بہقی نے سنن الکبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 حدیث نمبر 11969, امام حاکم نے المستدرک میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 519 حدیث نمبر 5191, حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 20 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اب غیر مجتہد کی اگر اتباع کرنا, تقلید کرنا, پیروی کرنا اگر شرک ہوتا تو صحابہ کرام تم لوگوں کی نظر میں مشرک ہے. استغفر اللہ پڑھ رہے ہو تو مطلب کہ توبہ کر رہے ہو. چونا گاڑی کو لات مار رہے ہو, کب سے تقلید کر رہے ہو؟ چونا گاڑی کو لات مار رہے ہو کہ نہیں؟ ارے تم یہ لان تان کرنا, لان تان نہیں, یہ چونا گاڑی جو الظفر المبین میں, نشانی ہے الظفر المبین میں شرک کا فتوا دیا ہے, تو تم مشرک ہو, تم خود
शिर्क करते हो और दूसरे पर मुशरिक का फतवा लगाते हो। पे टिक्के गुफ्तगू करो ना, किस सलफ ने तकलीद की है, नाम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, और हदीस सुनो। किसने की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हदीस सुनाऊंगा और आपका सल्फ़े सालीन का हवाला कसीर दूंगा। कौल बताओ, इमाम अबू हनीफा ने कहा कि तुम तकलीद करो मेरी। अरे तुम्हारा अब्बा हुजूर से ही मैं साबित कर दूंगा। फिर उधर भाग रहे अपने अब्बा, तुम्हारे अब्बा हुजूर, तुम्हारे ये नस्ल जहाँ से चली है ना, इब्ने तैमिया, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से लेकर के शुमार करना शुरू करूंगा अभी। शेख अल्बानी याद पहले तुम्हारे को, जब अल्बानी को तो जूते मारो, अल्बानी तो इस लायक नहीं था, वो गधा है, नहीं होगा जब समझे। तक इनका नाम ना। हदीस सुन लो, हदीस सुन लो, अरे पहले ये बताओ इमाम अबू हदीस सुन लो, पहले हदीस सुन लो। जामे तिरमिजी के, मुजतहिद बने। अरे सुन लो पहले, तकलीद को शिर्क कहते हो यार। अरे तकलीद को शिर्क कहने वाले तुम लोग बदतरीन मखलूक हो। तकलीद सुनो, मुजतहिद बने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया उसका जवाब। अब रट्टू का फकीर ना बनो। जामी तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3663 सुनो, सुन लो, सुन लो, हदीस सुन लो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस सुनो, पाक कलाम सुनो। और ये हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं नहीं जानता, यानी जाती इल्म के एतबार से मैं तुम में कब तक मौजूद रहूंगा। ऐ लोगो, मेरे बाद तुम किसकी अताअत करोगे? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा, तुम मेरे बाद मेरी पैरवी करोगे। वो अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3666 और 3805, 3663 किताबुल मनाकिब जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। ये हदीस के भी तुम लोग खिलाफ करते हो। अगर तकलीद, अगर गैर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की पैरवी करना, किसी की पैरवी करना अगर शिर्क है तो मुश्रिको तुम बताओ, ऐ वाबियो बताओ, तुम हदीस के खिलाफ हो या नहीं? अरे सुनो, तकलीद अगर इल्म का रास्ता होता ना तो सारे के सारे सलफ तकलीद करते, ना कि तहकीक और इल्म का रास्ता अपनाते। ये लोगों ने तकलीद नहीं, तहकीक और इल्म का रास्ता अपनाया, तब जाके ये मुहक्किक बने, तब जाके ये मुहद्दिस बने। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बगैर इल्म के तो मुस्तहिद नहीं होता है। लेकिन तुम देखिए जाकिर हुसैन साहब, आपने जो कहा है कि तकलीद हराम है, शिर्क है, आपके धर्म में जो लिखी हुई है, तो इससे रुजू करेंगे या नहीं? आप रुजू करेंगे या नहीं कि इमाम अबू हनीफा तकलीद मुखल्लिद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो तो मुस्तहिद के बाद तो मुकल्लिद किसी की इत्तबा नहीं की, पैरवी नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तकलीद को आप लोग शिर्क करार देते हो यार। तकलीद को क्यों शिर्क कहते हो तुम लोग? अरे इसका जवाब क्यों नहीं? तुम लोग तकलीद को सवाल के जड़ बने रहोगे। ये सवाल का तुम सवाल ही करने के लिए तुम लोग वहाबी को छोड़ देता है। सवाल करते रहना, जब कोई मुकल्लिदीन जवाब तलब करे तो मुंह बंद करके इब्ने तैमिया, इब्ने तैमिया के कब्र घट में चले जाना, इसे सिखाया है। 20 साल भी अगर तकलीद करेंगे ना तो अहले इल्म, अहले हदीस का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अहले हदीस तो अहले खबीस हो यार, तुम मुस्तहिद हो, तुम अपने आप इत्तेहाद करते हो। तकलीद को क्यों शिर्क कहते हो? ये मुकल्लिदीन को क्यों मुश्रिक कहते हो? सलफ का तरीका है तकलीद करना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साबित कर रहा हूँ। सुन, अब्दुल वहाब नजदी, अब्दुल वहाब नजदी तो तुम लोग को गुरु घंटाल है और तुम्हारे धर्म का इजाद करने वाला है। भाग रहे यहाँ तो तुम्हारे इजाद करने वाला है। सुन लो, तुम्हारे घर, तुम्हारे सीने में मैं चढ़ करके बात करता हूँ। वहाबियत के नज्द के सीने में, नजदियों के सीने में चढ़ के बात करता हूँ। सुनिए, मैं तुम्हारे घर से ही साबित कर दे रहा हूँ। अदरुल सुन्निया जिल्द नंबर 34, मुझ पर अभी सुन लो तकलीद को। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से भी, मुझ पर ये खुले बूतान है कि मैं इज्तिहाद का दावा करता हूं और तकलीद से अपने आप को खारिज समझता हूं। ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी तुम्हारे बाबा था, परदादा था, ये मुकल्लिद था। ये खुद कह रहा है दरुल सुन्निया जिल्द नंबर सफा नंबर 34 में ये लिख करके मर गया। समझे? इसके बारे में कहो कि ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ये मुश्रिक था। जाकिर साहब, हो गई आपकी बात। अगर ये फतवे से
یہ لان تان کرنا یہ نہیں، میں لان تان نہیں، میں حوالہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، آپ نہ کہہ رہے ہو. تو پھر امام ابو حنیفہ کیا تقلید کر کے مجتہد بنے؟ اس کو کیوں کہا جا رہے ہیں بار بار؟ اس کو تو میں جواب دے دیا، پھر دوبارہ دیتے رہوں گا. تم نے تمہارے دھرم والے جو تمہارے غیر مقلد وہابی ہے، جو شرک تقلید کرنے والے مقلدین کو مشرک کہتے ہو، آپ کے پاس مقلدین کو مشرک کہتے ہو اور تقلید کو شرک کہتے ہو. ائمہ اربعہ کی تقلید، یعنی تقلید کے موضوع میں بات کرنا چلا تھا. برا بھلا بولنا یہ بہت آسان ہے. نہیں جناب، آپ لوگ برا بھلا شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دو نا. شرک کا فتویٰ لگاتے ہو کہ نہیں؟ اس کو تو انسنا کر دیتے جا رہے ہیں بار بار. شرک کا فتویٰ تم لوگ لگاتے ہو. ابن عبد الوہاب نزدیک یہ مشرک ہوا ہے یا نہیں؟ یار جب تک یہ ابن عبد الوہاب نزدیک مشرک ہے نا؟ نہیں ہوگی. ابن عبد الوہاب مشرک ہے یا نہیں؟ تمہاری آڈیو مکمل نہیں ہوگی. نہیں، ابن عبد الوہاب نزدیک یہ مشرک ہو گیا تمہارے فتوے سے. سنیے، معاذ اللہ. دیکھو یہ محمد بن عبد الوہاب ان کا پورے نام تھا، جس کو نزدی دھرم کا گرو گھنٹال غیر مقلدین کے علماء اپنی طرف سہارا لوگے اپنے اکابرین میں سے اور اپنے مستحد شمار کرتے ہیں. جبکہ بہت بڑے عالم مولانا ابراہیم سیالوی صاحب لکھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب جو کہ حنبلی مذہب کا مقلد تھا، تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 171 میں لکھا ہوا ہے. خالی لوگوں کو ایسے بول کے بیوقوف بناتے رہو. میں حوالہ دوں گا، تمہارے گھر کی کتاب ہے یہ، تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 141. یہ بھی تمہارے فتوے سے، تمہارے غیر مقلدین کے فتوے سے ابن عبد الوہاب نزدیک جو اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا، یہ مشرک ثابت ہوا. کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. سمجھے؟ پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے لوگوں سے سنو زیادہ، تم تو جاہل ہو ایک نمبر یار، تم کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتا ہے. اس پر تم جاہل ہو یار، میرے پاس دلیل ہے، سن لو. جاہل ہوتا ہے اس پر 1000 غیر مقلد صاحب یہ اب شرک کا فتویٰ تمہارے تمام دھرم کے گرو گھنٹال کو میں سیریل سے ثابت کر رہا ہوں. مشرکی شرک تم لوگ کرتے ہو، مشرک خود کے فتوے سے خود کافر ہو تم لوگ، مشرک ہو. تمہاری دم پہ پیر رکھا تو دیکھو تم تو تمہارے سینے میں میں پیر رکھا ہوں. دیکھو شاہ اسماعیل دہلوی یہ قتیل لعنتی جو 1246 میں مر گئی ہے، اس کو مسلمانوں نے قتل کر کے گٹر میں ڈال دیا اور اس کے گوشت چیر کوے کو کھلا دیا. یہ مصنف منصب امامت میں آپ نے گفتگو کی. سن لو علم کا راستہ ہے. الحمدللہ علم کا راستہ ہے، الحمدللہ ہدایت والے راستے ہیں. یہ حوالہ سن لو اسماعیل صاحب کی. اسماعیل تمہارے گرو گھنٹال کے بھائی امام ابو حنیفہ نے تقلید کی ہے، پھر یہاں سے بھاگے ایسا. سن لو میں جواب دے دیا. تمہارے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کوئی نہیں کرے اتنا. علم احکام شریعہ جو دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک تقلید سے، دوسرے تحقیق سے. پھر تحقیق کے دو طریقے ہیں، پہلا اجتہاد بشرط معقول طور سے ہو، ذی العقول کو ہو. دوسرا الہام بشرط مداخلت نفسانی سے محفوظ ہو. ایک تقلید سے تقلید کا شرعی حیثیت بتاتے ہوئے اسماعیل دہلوی خود بیان کرتے ہیں، تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں. منصب امامت صفحہ نمبر 83-84. تو یہ آپ کے دھرم سے، آپ کے غیر مقلدین جو غیر مقلدین ہے نا، اس کے فتوے سے مشرک یہ بھی ثابت ہوا. تو بتائیے تمہارے دھرم میں کوئی باقی نہیں رہا. لان تان کر سکتے، لان تان کر لو. میں حوالہ دے رہا ہوں، تمہارے حوالے سنو. کام ہی سن لو تمہارے حوالہ دے رہا ہوں، اتنے حوالہ لا دوں گا. میری بات سنو پہلے، تم پہلے میری بات سنو. جب ہم نے تم سے کہا شروع میں، آپ نے تم نے تقلید کو ہی شرک کہتا ہے نا. ارے معاذ اللہ، تم نے تو حرام کہا تقلید کو. تقلید کو تم لوگ عقیدے کی بات نہیں چل رہی، ائمہ اربعہ کی تقلید کی بات چل رہی ہے. تقلید کو دیکھو جاہل وہابی ذاکر صاحب آپ نے تقلید کا موضوع کو چھیڑا ہے، اور ائمہ اربعہ کے جو تقلید ہوتے ہیں اربع امام کی، جو وہ فروعی مسائل میں ہوتے ہیں، جس کو آپ کے گھر کے بڑے علماء کرام نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے. رک کے گفتگو کرو نا. جی شرک کا فتویٰ لگایا ہے.
अरे वो फतवे उफ्तवे बाजू अपने जिम में रखो। उसको कही कि उसको लात मारते हैं, बोलिए कहिए चूनागढ़ी को शिर्क का फतवा लगाया है, वो उसको लात मारते हैं, बोलिए ना। अरे अपनी बात पे बोलिए ना, उसके बाद मैं जूता कूटूंगा उसको। हाँ, अपने आप पर लात नहीं, उनको बोलिए, वो कहिए ना, वो मुश्रिक खुद था, वो शिर्क में मर गया, कहिए उसको चूनागढ़ी साहब को, इमाम अबू हनीफा चूनागढ़ी साहब को कहिए ना जी। अरे वो मुश्रिक मर गया, कहिए क्या हो गया लान तान पर, जब तक नहीं करेंगे ऑडियो चूनागढ़ी साहब जो इतना लान तान करके मुकल्लिदीन को मुश्रिक बनाया है, बेवकूफ, जूता लान तान कर जूता खाने के लायक है वो अभी। अरे तुम खाली मुकल्लिदीन को शिर्क का फतवा लगाते हो और लान तान करते हो, बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो, गुफ्तगू करते, उल्लू बनाते हो, फोना करके बेवकूफ गधे। से बड़े मुनाजिर हो गए, सुनो, अपने आपको तुम तकलीफ को तुम्हारे धर्म वाले शिर्क कहते हैं, हमारा अहले हदीस का मुकाबला करो ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे अहले हदीस का मुकाबला ये बड़ा चूनागढ़ी बड़ा अहले हदीस खबीस था। माज़अल्लाह, देखो सामाइन, ये चूनागढ़ी लान तान, ये चूनागढ़ी ने मुश्रिक करार दिया है मुकल्लिदीन को। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आपको कहा कि ये मुश्रिकीन तकलीद करने वाले को मुश्रिकीन करार दे रहा है, तुम मुश्रिक समझते हो या नहीं समझते हो? बेवकूफ, किया लात मारते हो इसको। करो पहले आप बड़बड़ा लो इसको चूनागढ़ी साहब को तुम मेरे दरमियान में बात करते हो और खलल करते हो और सुनने की कोशिश नहीं करते हो। ये इमाम को, जो इमाम की तकलीद करने वाले हैं वो मुशरिक हैं कह के शिर्क का फतवा लगाया है चूनागढ़ी, माज़अल्लाह कर रहा है, यानी लात मार रहे हो चूनागढ़ी को। हो गई बात आपकी, चूनागढ़ी को लात मार रहे हो या नहीं? अरे वो लात अभी मारूंगा तुमको, ठहरो जरा। इसको चूनागढ़ी को पहले लात मारो या नहीं मारो? मारूंगा, इल्मी लात मारूंगा, सुन लो जहन्नम में। फिर कह रहा है मुकल्लिदीन को, यानी शिर्क मुश्रिक समझते हो मुकल्लिदीन को। किसी भी सलफ ने तकलीद नहीं की। मैं तो हवाला दे रहा हूँ ना, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से लेकर के, जिसको तुम लोग सलफ सालिहीन समझते हो, अपने औलिया समझते हो, मुस्तहिदीन समझते हो। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तकलीद करके मुजतहिद बने, ये बताओ ना, क्यों नहीं बताते? अबे गधे, तुमको मैं कितना जवाब दूं उसका, चूतिया हो गया यार तुम, यार झूठ बेवकूफ हो यार। अच्छा, एक ही बात में पड़े हुए हो, आगे हदीस की बात सुनाया, कुरान की बात सुनाया, गैर मुकल्लिदीन इमामों की तरफ, यानी पारा नंबर 71, पारा नंबर 15 आयत नंबर 71 बनी इसराइल सूरा नंबर 17 में देखिएगा, हश्र के दिन इमामों के साथ बुलाए जाएंगे, गैर मुकल्लिदीन कहेगा मेरा कोई इमाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलाए जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि मेरे बाद जिसकी पैरवी करना, जिसके फॉलो करना, वो हदीस का हवाला दिया, तिरमिजी शरीफ का भी हवाला दिया। बेवकूफ है यार, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पे अमल करते हो या ले खबीस बनते हो? सुनो यार, कहाँ लान तान करते रहते खाली। अच्छा, ये शिर्क का फतवा लगाया है, इसराइल की आयत नंबर 130 जवाब दोगे? अहले हदीस को फख्र होना चाहिए कि वो अपने अहले हदीस अंग्रेज विक्टोरियन के जमाने से कहाँ से फख्र होनी चाहिए? विक्टोरियन के जमाने से तुम्हारे अब्बा हुजूर ने जो सेलेक्ट करके नाम का तुम्हारा धर्म गैर मजहब था, लामजहब था, विक्टोरियन के। अरे यार, तुम्हारे अकाबिरीन लिख के मर गया है। लान तान करो, बुरा भला तारीख अहले हदीस और फतावा अहले हदीस में पढ़ो, तुम्हारे धर्म के बारे में तुमको मालूम नहीं है। और वो मुहद्दिसीन की बात को अपने ऊपर फीट करने की कोशिश करते हो, तुम समझ से भी कासिर हो, तुम्हारी अकल घुटने में है। किसने तकलीद की है बताओ मुझे? अल्हम्दुलिल्लाह तकलीद की है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इसको तो अकाबिरीन मानते हो ना? अच्छा, ये तकलीद करके मुहद्दिस बने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। सवाल पे सवाल ना करो, पहले सुन लो, या तकलीद करके मुहद्दिस सुन लो, पहले उनकी बात को सुनोगे तब नहीं हिदायत मिलेगी यार, क्योंकि तकलीद इल्म का रास्ता नहीं है। ये जाहिल था मतलब शाह वलीउल्लाह, जिसको तुम्हारे अकाबिरीन अपने उस्ताद अपने बुजुर्ग माने हैं, अपने अकाबिरीन माने हैं, और तमाम अकाबिरीन ने, तमाम मसालिक जितने भी मजहब हैं, सब अकाबिरीन मानते हैं शाह वलीउल्लाह को। सुन लो, मुजतहिद बने। अभी तो इनके बारे में, इनकी बात को पहले सुनोगे तब ना हिदायत तुम पाओगे यार, इनके बारे में बोलो, तुम मुसलमान बनोगे। सुनो, तकलीद करके इन्होंने इल्म हासिल किया। सुन लो इनकी बात, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, सुनोगे या नहीं सुनोगे?
اب جاہل کے جیسا کیوں بکتے ہو یار؟ معاذ اللہ یہ شاہ ولی اللہ غیر مقلد صاحب، غیر مقلد وہابی صاحب سنیے، شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی، سن لیجیے میں وہی بتا دے رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں، اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اماموں کی معروف تقلید ابن حزم کے قول کے مصداق ہے۔ ہیڈنگ لگایا اس نے، تقلید کا کون انکار کرتا ہے، یعنی انکار کوئی نہیں کرتا ہے کرا۔ علماء سے مسائل دریافت کرنے کا اور مسئلہ بتانے کا سلسلہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر چلا آ رہا ہے، اور یہی تو تقلید ہے۔ حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 684 جلد نمبر 2 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سلف صالحین میں سے شمار ہوتے ہیں اور اکابرین شمار ہوتے ہیں، ابھی تم کہہ رہے تھے وہاں بڑا وہ اہل حدیث جو سلف کے طریقے پر خیر تھے، تو یہ تقلید کو جائز اور یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس کو تمہارے دھرم والے نے شرک قرار دیا ہے۔ یہ تمہارے فتوے سے، تمہارے دھرم کے فتوے سے یہ مشرک ہوئے یا نہیں؟ بتاؤ، یا شاہ ولی اللہ کے بارے میں تم کہتے ہو گئی بات۔ ابھی سنو سامعین، ابھی انہوں نے کہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ یہ مسئلے مسائل پوچھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے آ رہا، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں کہہ کر کے آپ عدامت کھاؤ، اسی کو تقلید کہتے ہیں نا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر کے مجتہد بنے، یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ ابھی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فتوے سے، یہ فتوے سے بولنے دو، سمجھے، بیچ میں مت بولا، مجھے یہ فتوے سے مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں نے آپ کی پوری بات سنی، آپ میری بات سنو پوری۔ اچھا تمہارے جواب دے رہا ہوں، سن لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے یا غیر مجتہد تھے، یہ پوچھ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر کے مجتہد بنے۔ تقلید کر کے مجتہد بنے؟ ہاں مجتہد بنے، آپ نے کہا کہ تقلید کر کے جب تک ان کے اندر علمی صلاحیت، جب کوئی صحابہ کرام، جیسے حدیث میں بتایا ترمذی شریف کا، کوئی صحابہ اولو العزم علم والے نہیں بنے تھے جب تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ جب اولو العلم عزم رسول پاک یا تقلید کرتے تھے، علم حاصل کرتے، وہ تو امام الانبیاء ہے نا، ان کی تقلید نہیں کرتے تھے، بات کو تقلید نہیں، اور حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے نا۔ اور رہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں بتایا، میرے بعد جس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، جو پیروی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، اور اس علم کی اتباع کرنا ہے، علم کی اتباع، تقلید نہیں۔ علم سیکھ کر کے اس کے مسائل کی تقلید اتباع سب ایک ہے یار۔ عقل کے اندھے لوگت پڑھے ہو یا نہیں پڑھے ہو؟ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ تو تقلید اور اتباع ایک ہی ہے نا، تو اللہ کے نبی کی تقلید کرتے بولو پھر آپ آج سے۔ وہ اللہ کے نبی کے لیے تقلید کرنا کہہ رہے ہو صحابہ کرام کو، یعنی اپنے طرف سے تم کیوں گھسڑتے ہو بات یار؟ اتباع ایک ہی ہے معاذ اللہ قرآن مجید میں، پھر یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید سے تم لوگوں کو سر درد ہے نا، اس کو میں کلیئر کر رہا ہوں۔ جو ہے امام ابو حنیفہ کو بدنام کر رہے ہو، تو یہ سن لو، یہ تقلید کو جو شرک کا فتویٰ لگائے ہو، شاہ ولی اللہ مشرک ہو گئے نا؟ معاذ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مشرک ہوئے یا نہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے یہ ثابت ہو رہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ تقلید کر کے مجتہد بنے بقول تمہارے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ان کا نام ابھی بھی نہیں لیا ہوں، اپنے طرف سے کیوں بات کر رہے ہو یار؟ سنیے، تو تقلید تم نے کہا، ذاکر حسین صاحب تم تقلید کو ونلی ون تقلید میں بات کرو، ادھر ادھر مت بات کرو۔ تقلید کو جو شرک کہتے ہو، تو تمہارے یہ ابن عبد الوہاب نزدی اور اسماعیل دہلوی اور شاہ ولی اللہ، یہ تین ہی حوالہ دیا ہوں، یہ مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر کے مجتہد بنے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بنے کی بات بعد میں کہ مجتہد اور غیر مجتہد میں بات کرو گے نا، تب اس میں تمہاری کٹیا کڑیا سر گول کروں گا۔ تم تقلید کو ونلی ون تقلید کو شرک کا فتویٰ کیسے لگاتے ہو تم لوگ؟ زمانے میں تھی نہیں نا کسی کی بھی تقلید ہے، وہ زمانے میں یہ تو شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں صفحہ نمبر 46 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کہا کہ لکھ رہے ہیں تقلید۔ ہاں الحمدللہ انہوں نے لکھا، تقلید کا کون انکار کرتا ہے، کہا کر کے تعجب کیے ہیں یہ۔
ایک تابعین کا نام بتائیے جو یہ بولتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا یہ کہیے شیخ عبد القادر الحمدللہ وہ مقلد تھے. میری بات ہونے دو. کس تابعین نے یا کس طبع تابعین نے یہ کہا کہ ہم یہ صحابی کی تقلید کرتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، یہ کس سلف نے بتایا؟ کس سلف نے بتایا؟ وہ حدیث میں جو آپ کا حوالہ دیا میں کیا کہا؟ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے ہم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کی تقلید کرتے تھے، پیروی کرتے، اس میں اتباع کا لفظ آتا ہے. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں. یہ لوگ پورے تقلید کرتے تھے، آپ بولو نا اتباع اور تقلید ایک ہی ہے تو آپ دونوں ایک ہی ہے. ہمارے پیشوا نے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے. ارے میں جوتے ماروں گا ابھی. شاہ ولی اللہ کے بارے میں بکواس مت کیا کرو تم لوگ. آپ کی بات سے خود ثابت ہو رہا کہ تقلید پہلے نہیں تھی. یہ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ محدث ہیں کیا کر کے؟ محدثین لوگ حدیث سمجھائیں گے گدھے. تمہارے جیسا الو حدیث سمجھنے سے قاصر ہو، سمجھے؟ ہو گیا. سنو سن لو، اب میں تمہارے گھر کا فتویٰ بھی بتا رہا ہوں. گھر کا نہیں، امام ابو حنیفہ کس کی تقلید، کون سے صحابی کی تقلید کرے ذرا بتاؤ میرے کو. فرقے جدید نام نہاد اہل حدیث حضرات کے مائنات محدث ناصر الدین البانی، جس کے حدیث پہ تم لوگ فخر کرتے ہو. یہ ناصر الدین البانی کا سن لو، ناصر الدین البانی سن لو. تقلید کی حرمت کی دلیل مجھے معلوم نہیں، البتہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی تقلید کر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تقلید کی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کہا کہ فتاوی الحاتیہ میں صفحہ نمبر 124 میں البانی جی لکھ رہے ہیں تقلید ضروری ہے، تقلید ضروری ہے. ناصر الدین البانی کہہ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو شرک ہے. تو تمہارے گھر سے البانی جی کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے. کہیے کہیے البانی، کہیے البانی جی کافر ہے. کہیے ذاکر صاحب البانی جی کافر ہے، کہیے نا جی. آپ رکو البانی بتا رہے ہیں جس کے پاس مستحید نہیں ہے اس کے کسی کی بغیر دلیل بات مانے، وہ اس کی چارہ نہیں ہے اور اس کی تقلید کرے. رک جاؤ. مزید آگے لکھتے ہیں اپنے سے زیادہ علم والے کی تقلید اس بندے کے لیے واجب ہے. فتاوی الباتیہ میں صفحہ نمبر 126 میں لکھا ہے اور واجب ہے. کہا کہ البانی جی لکھ رہے ہیں تو البانی کو مانتے ہو یا نہیں؟ ناصر الدین مشرک ہے نا؟ ناصر الدین البانی مشرک ہوا ہے. ارے خاموش ذاکر صاحب بتائیں یہ مشرک ہو گیا، عبد الوہاب مشرک ہو گیا، یہ عبد الوہاب ندوی گرو گھنٹال یہ مشرک ہو گیا، شاہ ولی اللہ مشرک ہو گیا، حجت اللہ مشرک ہو گیا، یا حجت اللہ علی العالمین لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مشرک ہو گیا. کریں گے اہل حدیث کا. تم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، بڑبڑ کرتے جا رہے تم خالی. اچھا یہ البانی جی چلو گفتگو کر لو. سن لے، تقلید کو تو یہ جائز کہا لیکن فتویٰ شرک کا فتویٰ لگایا ہے. بڑبڑائے ابھی کیا سن لے، جب سے خود بڑبڑائے ابھی میں نہیں بولنا، آپ خود بولتے جائیں گے. میری بات کے درمیان تم بڑبڑ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو بولنے کی بیماری. چپ میری بات کے درمیان آپ چپ ابھی خاموش ہو. ہاں چلو. فرقہ اہل حدیث کے بانی، اب پھر بول رہا ہے فرقہ اہل حدیث کے بانی اور اس کے شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب دہلوی. البانی تو مشرک ہوا. چلیے لکھتے ہیں بس جب کہ کل صحابہ، پھر بول رہا ہے بس جب کل صحابہ اور تمام مومنین کا قرون اولا میں اس پر اجماع ثابت ہوا کہ کبھی ایک مجتہد کی تقلید کرتے اور کبھی دوسرے مجتہد کی تقلید کرتے. معیار الحق صفحہ نمبر 143 میں یہ شیخ الکل جس کو لقب دیے ہو تم لوگ غیر مقلدین حضرات، نذیر حسین دہلوی، یہ چونا گڑی کے فتوے سے یہ بھی مشرک ہوا. غیر مقلدین کے شیخ الکل نذیر حسین صاحب فرما رہے ہیں صحابہ اور تمام مومنین کا اس پر اجماع ہوا ہے کہ کبھی وہ ایک مجتہد بے دلیل کے مطالبہ کیے ہوئے ان سے تو ان کی تقلید کیا کرتے تھے اور یہ جائز ہے کہ معیار الحق میں لکھ چھوڑے. تو تمہارے چونا گڑی کے فتوے سے یہ بھی مشرک ثابت ہوا. سمجھے؟
हो गई तो बात आपकी। किसको बचाओगी यार तुम लोग तकलीद अब को? वो किसको बचाएंगे? अब तुम तकलीद को शिर्क कहते हो तो खामोश रहो अभी। अब हाँ अभी खामोश रहो, सुनाइए, बड़बड़ाना बंद करो। तकलीद देखो को सामाई, शिर्क कहते हो। इनकी पूरी वॉइस सुन लीजिए। ये सिर्फ नान तान बुरा भला बोलने के इन्होंने ला कोई हौल काम वला नहीं कुव्वत दिया। इल्ला बिल्लाह अब खामोश, बीच में ना बोलो। सुनो बीच में ना सुनाओ बोलो। सुनाओ सुनाओ, अरे बीच सिर्फ में ना तकलीद बोलो, में बात करो, खामोशी से सुनो मेरी बात। सिर्फ सुनने दो। तकलीद में अब बात वो करो, काट दूंगा जातियात में बात वो करोगे काट तो फिर दूंगा मारूंगा मैं। तुमको। देखो सामयीन, ये मुझे बोलने नहीं देगा। जातियात पे ये बात कंपनी करोगे लोगों तो को वहीं फोन पर करेगा, पहुंच के मारूंगा उनको तुमको। जो है सो चार रटा है जो है सो हदीसें पढ़ देगा। चार और नहीं, ये तुम्हारे कहेगा बाप मैं बड़ा दादा की मुनाफिर हूँ। पूरी किताब को छान डाला हूं देखो मैं। फिर बड़बड़ाने लगा। तुम्हारे आपको बाप दबाने दादा की कोशिश जितनी की है। किताबें हैं ना, अरे अलबानी आज से तक लेके कोई इब्ने मुकल्लिद अब्दुल नहीं वहाब सका है नसीर हदीस के और सामने, इब्ने ये शान है छमिया हमारी। तक देखो फिर उसके शुरू हो उस गया, तक ये छान बड़बड़ाना डाला शुरू हूँ कर जो दिया। जमिया इससे क्या अकीदा गुफ्तगू रखता था। करेंगे? चल रख सुनो, मुकल्लिद। भागो नहीं, भागो नहीं, మీ కాళ్ళు హోల్డ్ भागो नहीं। जाकिर साहब झूठों आपको पर अल्लाह की लानत देखो हो। देखो जाकिर साहब क्यों फितना फैलाते हो? आपको सुनो, पहले सुनो, बड़बड़ मत करो। आपको अच्छा। आप चिल्ला रहे थे तकलीद के मौजू माज़अल्लाह। पे बात करेंगे, तो आप मैं अपने चिल्ला रहा था, मौजू तकलीद के को मौजू पे बात करेंगे। जी जी कई दिन से आपने कहा कि तकलीद माज़अल्लाह। और करना हराम है कह करके हराम आपने रट रहा था। कहा, तकलीद करना हराम है, आपने भी कहा ना, आपने खुद माना तकलीद करना हराम इमामों है। की जो तकलीद करते हैं ना वो हराम नहीं है। आपने कहा तकलीद हराम है, कहा या किस नहीं कहा तकलीद आपने? को कहा? आपने कहा या नहीं किस कहा? तकलीद को कहा? अरे आपने कहा या नहीं कहा, कहो ना। वही किसको पूछ तकलीद? रहा हूँ, किस अकीदे में तकलीद? तकलीद हराम है आपके हाँ, पास? अकीदे में हराम है कोई ना? तकलीद नहीं करता है, किसी नहीं के करता तकलीद है। नहीं करता है। हाँ तो कौन बताइए, करते थे? अइम्मा अरबा में से हाँ, हाँ। 4 इमामों के जो मुक़ल्लिदीन हैं, किस बात की तकलीद करते हैं वो लोग? हाँ, ये हमारी जो टॉपिक थी, हमने आपसे कहा, उसका जवाब दिए बगैर भाग रहे आप। नहीं, अपने तरफ से सवाल नहीं, सवाल गढ़ करके पेश करते हो तुम। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, इसमें माज़अल्लाह कहने की बात क्या है? अक्ल है तुमको? आपने कैसे कहा कि इमाम अबू हनीफा पहले जब उनके पास उतना इल्म नहीं था तो वो तकलीद करते थे? वो तो हदीस से साबित है ना। हदीस को छोड़ करके मैं हवाला दिया आपको। अरे हदीस को छोड़ो भाई, हदीस को क्यों छोड़े? गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस कहलाते हो, हदीस को छोड़ो कह रहा है। समझ में आएगी हदीस? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम अहले खबीस ना हो यार, हदीस को कैसे छोड़ेंगे? कुरान और हदीस को छोड़ने की बात करते हो तुम। मुसलमान नाम मत रखो, तुम हिंदू हो जाओ या ये कादियानी हो जाओ। इसीलिए तो सलफ ने कहा, इसीलिए सलफ ने कहा कि मुक़ल्लिद को हदीस समझ में नहीं आती। मुक़ल्लिदीन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुखारी से लेकर के मुस्लिम से लेकर के झूठ है। हवाला दूं? बिल्कुल झूठ है, हवाला दूं? बिल्कुल झूठ। सुनो सुनने की ताकत है। अरे इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीद करे? सुनने की ताकत है। अगर झूठ नहीं बोलते तो बताओ कि इमाम अबू हनीफा तकलीद करके मुजतहिद बने। देखो ये बोलो ना, फिर क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ गैर मुक़ल्लिद साहब, क्यों बंद हो रही तुम्हारी? जाकिर साहब, मैं तो हदीस का हवाला दिया ना। नहीं, आप पहले ये बोलो कि क्या इमामों ने, आप ये बोलो वो बोलो कह रहे हैं, अपने तरफ से बोलना क्या? अरे अभी तो झूठ बोले तुम। अपने तरफ से कोई बात ना बोलो, बगैर हवाला की बात ना करें। यानी माज़अल्लाह कहने के यही पर आपको सबक सिखा दिया गया। बताना चाह रहे हैं आपको कि इमामों ने तकलीद नहीं की। इमाम जब इमाम हो गए कैसे हुए? तो अच्छा, उससे पहले कैसे हुए? कैसे हुए? उससे पहले कब हुए? क्या किए? तुम बचपने में कौन करता? तुम बचपने में मर्दूद, तुम मुसलमान थे? कौन? तुम बचपने मुसलमान है, मुसलमान पैदाइश हुए ना? हाँ, तो तुमको अल्लाह और रसूल का अकीदा का मालूम था उस वक्त? तुम पैदाइशी मुसलमान नहीं, तुमको पता था? हम तो हदीस से मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी। हदीस को तुम तो छोड़ दिए ना, तो हदीस की बात मत करो। अच्छा छोड़ो, रामायण की बात करो या कुछ बात करो, तुम्हारे अकीदा है ना। इमाम अबू हनीफा कब मुजतहिद बने? चलो बोलो। इमाम अबू हनीफा, वो तो मैं हदीस का हवाला दिया नहीं, तुमको। अरे कब बने ये मुजतहिद? ऐसे इल्म हासिल करते करते मुजतहिद हो गए। हदीस को हवाला दिया तुमको कि जब मुजतहिद के दर्जे में जो फाइज होते हैं ना, उस पर तकलीद करके, बगैर तकलीद किए हुए तो चारा नहीं है। अच्छा, किसकी तकलीद करके बने जरा बताओ ना। किसकी तकलीद? वो आप जात पर क्यों बहस कर रहे हो? जात पर क्यों बहस कर रहे हो? तकलीद तुम तकलीद को झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हदीस का हवाला दूं मैं? करके मुजतहिद बने। हदीस का हवाला दूं? अरे आप बोलो ना यहाँ पर। हदीस का हवाला दूं? सुनोगे? इमाम अबू हनीफा का नाम है हदीस का हवाला दूं? भाग रहे क्यों आप? इमाम अबू हनीफा से भाग रहे क्यों? अबे गधे, तो तुम्हारा नाम है हदीस में? तुम्हारा नाम है हदीस में?
यही आता तुम्हारा आपको नाम है करना, हदीस में गाली और कुरान देना, में। बुरा भला बोलना, ये अहले बातिल अरे की निशानी बातिल है। तुम हो यार, तुम इसीलिए हदीस के गाली भी दिए ना खिलाफ तुम तो। हो और इसीलिए गाली कुरान दिए, की भी सनद का खिलाफ नाम हो। आते ही गाली देते। तो मैं कह रहा हूं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद थे ना, तो इमाम बुखारी के जो तकलीद करने वाला मुशिक कहते हो, तो इमाम झूठ। बुखारी के बुखारी शरीफ को पढ़ना झूठ। छोड़ दो। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहा हूं, हवाला दूं मैं? बिल्कुल। हवाला दूं? तकलीफ बगैर सुनो। हवाले की बात अरे नहीं करता मैं, मुजतहिद है ना, बगैर हवाला की बात नहीं करता मैं अरे जनाब। मुजतहिद जाकिर कैसे साहब बने आप हो? भी सुधर जाओ। माज़अल्लाह, मैं माज़अल्लाह, झूठ। तुमको रहनुमाई अरे करने झूठे- की कोशिश कर रहा अरे हूँ। सुनो मेरी बात सुनो अभी। तुमको सामाई रहनुमाई सुनिए। करने की अरे कोशिश सुनो, कर रहा हूँ। अरे मैं रहनुमाई करूंगा, मुकल्लिद क्या रहनुमाई करेगा? अरे सुन लो मुकल्लिद सुन तो लो, जाहिल होता तो है। मुक़ल्लिद को तुम कह रहे हो कि जाहिल कहते हो, तो इमाम इमामों ने बुखारी कहा। जाहिल है? इमाम बुखारी जाहिल है? बखौल तुम्हारे वो जाहिल है। बकौल तुमने कह रहे हो जाहिल, मुझे वो उल्टे अहले चोट इल्म कोतवाल है। कोटाते बेवकूफ। वो अहले तुम इल्म कह रहे हो है। तकलीद मुकल्लिद नहीं है वो। मुक़ल्लिद नहीं है, झूठ मुकल्लिद नहीं है, मुक़ल्लिद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झूठों पर लानत हो। मैं हवाला दूं? मैं बताता हूँ, सुनो ना। मैं हवाला दे रहा हूँ, अरे सुन लो। सुन लो। अरे सुनो, तकलीद किसके ऊपर है? तकलीद किसके ऊपर है? हाँ, किसके ऊपर जो है? गैर मुस्तहिद है वो उस जो पर गैर तकलीद हो। मुज्तहिद यानी कि जिसके पास कुरान और हदीस का इतना इल्म ना हो कि वो अपने से मसले निकाल सके। कुरान और हदीस का इतना इल्म, बस मुस्तहिद के लिए वो दलील कुरान और हदीस का क्या इल्म है? हो जाना, और उसके अच्छा। अलावा उसके फुरुइयात, उसके मनसूख नासिक मनसूख, उसके अहकाम, और तुम इसका तमाम चीजों का और आसमाई के लिए। रिजाल का इल्म आमी के लिए ना है हो। तकलीद। आमी के वो लिए तो तकलीद है ना। मुहद्दिस थे ना जनाब, अरे मुहद्दिस भैया, थे। अच्छा तकलीद करके कोई मुहद्दिस बनेगा? तकलीद करके मुहद्दिस बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बनेगा? तकलीद की अच्छा, वजह चलो, तमाम मुक़ल्लिदीन की झूठ- हदीस की किताब जितने भी हैं, जितने भी झूठ है। देखेंगे, गैर मेरी मुक़ल्लिद बात के सुन एक लो। भी नहीं है। अरे कोई है ही नहीं समझे? तकलीद के, पूरे अहले इमाम हदीस थे, पूरे मुहद्दिस ला हौला थे वला वो। कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मैं साबित फिरके में करूंगा। जो विक्टोरियन ने सेलेक्ट मैं कराया, साबित करूंगा। अब मेरी बात सुनो। अब आप विक्टोरियन सुनो। अरे सेलेक्ट मेरी बात कराया, सुनो। वो तुम लोग मेरी बात लामज़हब थे सुनो। यार। अरे वो अहले लानतान हदीस मत जो करो। थे, लानतान नहीं, मैं लानतान हवाला मत से करो। बात करता हूँ मेरी बात जनाब। सुनो ना, मेरी बात सुन सुनो। सुन अरे लो, मेरी बात सुनो, मेरी सुनो, मेरा भी हवाला सुनो, दो ना जरा। सुन तब तक लो। हवाले देते जरा। मैं हमारी बात तो सुनो। हवाले दे रहा हूँ, सुनो। अरे मैं आपकी बात सुना, अब मेरी बात सुनो। मैं सुन लो, इमाम अरे बुखारी आपने की कहा बुखारी कि शरीफ इमाम अबू किताब हनीफा- अरे पढ़ना सुनो। छोड़ दें। अरे आपने कहा कि इमाम है बुखारी ना? मुक़ल्लिद है। आपने कहा- अल्हम्दुलिल्लाह, अरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हवाला मेरी दे रहा बात हूँ, तो देख सुनो। लीजिएगा। अरे मेरी बात सुन लो ना। हवाला मेरी बात दे रहा हूँ, सुनिए। सुन लो। अरे हवाला बाद में दीजिए। क्यों? पहले हमारी बात सुन लीजिए। इमाम कस्तलानी अरे झूठ- रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इमाम अरे बुखारी बाप रहमतुल्लाह रे। अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हाँ। मुक़ल्लिद थे। इरशादुस सारी शरह बुखारी जिल्द नंबर अव्वल माज़अल्लाह, सफ़ा नंबर माज़अल्लाह, 33 माज़अल्लाह का रहा है, यानी ला सल्फ हौला पर कोई वला बोकता है, कुव्वता इल्ला यानी बिल्लाह। गैर ला हौला वला मुक़ल्लिदीन कुव्वता इल्ला सल्फ़े सालिहीन या शारह बुखारीन मुहद्दिसीन पर भौंकने वाला कुत्ता है तुम लोग, समझे? आप खामोश रहो। शाह सुनो, वलीउल्लाह मुहद्दिस अरे दहलवी वो- लिखते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। इंसाफ सफ़ा नंबर 50 में देखना। तो हाँ, तुम्हारे चलो, पर खामोश रहो। जूते मार रहे हैं अरे सल्फ खामोश सालिहीन, रहो, और वो तुम जूता कह रहे हो अपने हम ऊपर सल्फ मारो। पर हैं। अभी सुनो मेरी बात गैर सुनो, आपने कहा- मुक़ल्लिदीन अरे वल्लाह, आपने कहा मेरी तुम बात लोग तो सुनो बुखारी ना। शरीफ को पढ़ना छोड़ दो, अरे रामायण मेरी पढ़ो बात यार। सुनो, लान तान करना बहुत आसान है। अहले तुम बातिल लोग को पहले हिंदू मेरी की बात किताब सुनो। पढ़ो, अभी आप- समझे? अरे सुनो मेरी बात सुनो। आपने कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लिद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पर इजमा है कि तकलीद आमी के लिए है। किसके हाँ। लिए? आमी के लिए, जो गैर यानी मुस्तहिद कि- है। मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात होने दो, उसके बाद आप बोल लो। आपने कहा कि भाई यानी कि इमाम बुखारी आमी है। जो आमी आदमी को 6-6 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख हदीसें याद होती है, माज़अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आलिम होते हैं उसको याद है, मुस्तहिद नहीं है वो। अच्छा, ये तकलीद करके हदीसें याद करे? अरे बेवकूफ, वो खुद माज़अल्लाह, मुक़ल्लिद चलो हैं, आप खामोश रहो, मेरी बात होने दो, आपको मौका दूंगा। मुक़ल्लिद हैं, जिसको अरे तुम मेरी जाहिल बात कहे हो होने ना। दो, मेरी बात होने तुमको दो, इमाम मेरी बात बुखारी होने की दो। बुखारी किताब खामोश, पढ़ना चुप, चुप, छोड़ देना पढ़ना चुप, पड़ेगा, चुप, समझे? चुप, खामोश चुप, रहो, चुप 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 खामोश मेरी रहो। बात तुमने सुनो। अरे झूठ मेरी बोला बात है, सुनो, झूठ, इमाम मेरी बात- बुखारी अरे हुज्जतुल बालिगा यानी की इसी के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या ये कहा? तो तकलीद कब आई सु चीज है, ये तो सलफ में थी नहीं, खैरुल कुरून में तकलीद थी ही नहीं। झूठ है। तुम हवाला दो, हवाला दो। अल्लाहु अकबर, हुज्जतुल शाह वली बालिगा पढ़ लो। हुज्जतुल बालिगा है ना, हुज्जतुल के अंदर बालिगा। यही बात लिखी हुई है कि देखो। खैरुल कुरून में, अच्छा खैरुल कुरून में तकलीद आप कह रहे हैं कि तकलीद थी है, तो मैं कह रहा हूं तो फिर मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे कि इमाम अबू हनीफा क्या तकलीद करके मुजतहिद देखो बने? इमाम देखो शाफी रहमतुल्लाह देखो, करके अभी तुम मुजतहिद कितने बने? बड़ी झूठ बोले। जाकिर साहब, जाकिर साहब, जाकिर साहब, सुनो, भोको इन नहीं, लोगों सुन ने लो, तकलीद नहीं, सुन इन लो। लोगों ने शाह इल्म और वलीउल्लाह, तहकीक का रास्ता शाह अपनाया। अरे वलीउल्लाह मेरी बात होने दो मुहद्दिसीले ना। देहलवी पर तुमने झूठ मेरी- गढ़ा, मेरी झूठ बात बांधा है। होने दो, मेरी बात होने सुन दो। लो, जब मैं आपने अपने तुम्हारी वक्त बात अपनी सुना, मैं बोलो। तुम्हारी अरे बात अपने सुना।
अपने वक्त पे अपनी सुनो बात बोलो, मेरी बात सुन बोलो लो तो बीच में सुन मत लो बोलो। शाह बीच में वलीउल्लाह मत बोलो। मुहद्दिस देहलवी अरे रहमतुल्लाह बीच में अलैह मत पर बोलो। तुमने झूठ बांधा है, अरे बीच और में ना बोलो, जब हुज्जतुल्लाहिल आपका टाइम बालिगा आएगा के जब आप बोल जिल्द लेना। कितने हैं वो भी जब पता नहीं आपका तुमको। टाइम आएगा जब आप बोल लेना भाई, मेरी टाइम पे मुझे तो बोलने दो। तुम झूठ बोले ना शाह अरे वलीउल्लाह तो पर। तुम्हारे टाइम पे तुम गाली दे रहे हो, वो कुछ भी शाह नहीं। वलीउल्लाह गाली दे रहा हूं मैं, गाली दे रहे, अब तुम तो तुम्हारे सलफ पर तुमको गाली दे रहे हो, गाली नहीं दे रहा हूं, समझे? सलफ को गाली दी तुमने। तुम सलफ को गाली तुम सलफ दे को रहे हो, गाली दी यानी तुमने, कहा कि ये मुकल्लिद पूरे को के पूरे जाहिल जाहिल कह है, रहे हो, माशाअल्लाह। तो मुकल्लिद को तुम जाहिल अस्तगफिरुल्लाह। कह रहे हो, अच्छा सुनो, और इमाम शाफी मुकल्लिद हैं तो गोया के तुम्हारे बिल्कुल नहीं हो बकौल सकते। जाहिल हैं। वो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते, तुमने कहा हाँ। मुकल्लिद नहीं हो सकते, अच्छा, मैं हवाला दे रहा हूं ना। अरे अब हुज्जतुल बालिगा की मुकल्लिद बात हवाला किए दे हो। ही नहीं सकता, मुकल्लिद को क्या अरे मालूम? बेवकूफ, हवाले से तुम बात नहीं कर रहे हो। सुनो, अरे हुज्जतुल अरे बालिगा सुनो मेरी में, बात। हुज्जतुल बालिगा जिल्द चलो, नंबर बोलो। 2 सफा नंबर 684 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमत व रिजवान लिखते हैं, इमामों की मारूफ तकलीद इब्न हजम कब के से है? कौल का मिस्दाक है, हेडिंग लगाया और फिर लिखे हाँ। तकलीद का कौन इनकार करता है। उलमा से मसाइल दरियाफ्त करने का और मसला बताने का सिलसिला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बराबर चला रहा है, और यही तो तकलीद है। तकलीद करना यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है ना कि अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से दरियाफ्त करो। तो ये इमामों की तकलीद करके और उनकी मसलों मसाइल पे अमल करके मुकल्लिदीन बने थे, और इमाम शाफी के मुकल्लिदीन होने पर, तकलीद करने पर दलील है नवाब सिद्दीक हसन खां गैर मुकल्लिद साहब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद थे। अफजदुल उलूम जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 126 और 127 में लिखते हैं, तबकातुश शाफिया कुबरा में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शाफी लिखा गया है, यानी आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद थे। देखिए हवाला के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तबकातुश शाफी अल कुबरा सफा नंबर 214 में लिखा हुआ है। मशहूर गैर मुकल्लिद जुबैर अली जई साहब लिखते हैं, मुकल्लिद का सिका होना साबित नहीं। अमीन उकाडवी का ताकुब सफा नंबर 47 में लिखिए। और इब्न कय्यूम ने इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद को इमाम अहमद का मुकल्लिद बताया है, लिखा है इलामुल मुकीन, देखिए जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 543। अब मैं फिरके तमाम विक्टोरियन अहले हदीस नाम निहाज से गुजारिश करूंगा, गैर सिका रावियों को की किताब से यानी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद हदीस पेश करना, पढ़ना छोड़ दें। मुकल्लिदीन को मुशरिक कहने वाले गैर मुकल्लिदीन, अब तुम्हारा धर्म का क्या होगा? कहां जाओगे? ना तुम्हारे साथ सल्फ है, ना मुहद्दिसीन है, ना मुकल्लिदीन है। तो हदीस का हवाला और हदीस को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दो, और रामायण वगैरह पढ़ करके हिंदू बन जाओ यार, या कादियानी बन जाओ, या शिया बन जाओ। आज सुनो सुनो, अभी हमारी बात वैसे ही सुनना हाँ, सबसे हमने तो सुना, तुमको शिया बनना चाहिए ना? अरे तो इतने लान तान करना, ये तो जहमिया और मैं तो हवाला दे रहा हूँ, नहीं जहमी तुम हो यार, अभी खामोश रहो ना। हाँ जहमी तुम हो। क्या करते, सुनो तुम क्या करते मालूम, जसीम अख्तर कम पढ़े लिखे लोगों को फोन करते। मैं तो हवाला दे रहा हूँ ना, तुम जाहिल हो ना। खामोश, बीच में 4 रट रटाए वहां पर बात डाल देते। मैं अभी तुम्हारी इतना हवाला ला दूंगा, तुम्हारी नज्द में जलजला आ जाएगा, वल्लाह बता रहा हूँ। बोलो कुत्तों की तरह, बीच में ना बोलो। मैंने कहा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बांधे, मुहद्दिसीन इमाम बुखारी पर झूठ बांधे, कुत्ते इमामों पर भोगते हो रात दिन। वो तो कौन भोगते अभी पता चलेगा। तुम बीच में क्यों बोलते हो, ये कुत्ते की तरह क्यों आते हो? अबे मर्दू, तुम कुत्ता हो, तुम्हारी जमात कुत्ते। अंबिया इकराम, औलिया इकराम पर भोंकने वाले फिरका। चलो मत बोलो, तकलीद को तुम कह रहे हो, फोन कर लेते हो, जब हमसे गुफ्तगू होने आती है तो तुम क्या करते हो, बोलने ही नहीं देते हो बीच में। अरे तुम्हारी बात, तुम लान तान बगैर हवाला की बात करते हो ना यार। तुम तो लान तान का हवाला ले रहे, बगैर हवाला के बात ना किया करो मेरे पास। झूठ ना फैलाओ, झूठ तुम बोल रहे हो ना यार। तुम्हारे घर का हवाला दूंगा मैं, बीच में ना बोलो जब आपकी बात। चलो बात करो, तकलीद को गलत साबित करो। मैं कह रहा हूँ तकलीद को गलत साबित करो। सलफ ने किसी की तकलीद नहीं की। अब ये तुम्हारा बाप दादा के तुम तकलीद किसी ने की करके, इमाम बुखारी सल्फ में से शुमार नहीं होते हैं। कर ले सकते आराम से। मैंने क्या कह रहा हूँ ना, तुम कम पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू कर ले सकते ना। मैं तुम्हारे घर से फतवा, गुफ्तगू करना, तुम्हारे घर में अल्बानी जी 1 मिनट बोलने नहीं दे रहे हो। चलो बोलो अल्बानी जितने भी मुशरिक हो जाएंगे तुम्हारे, अभी देखना। तुम चल बोलो। मुशरिक होता है ना,
اس کا عقیدہ باطل ہوتا ہے. تمہارا باطل ہے مطلب کہ مقلدین جتنے تم کہے ہو ذاکر صاحب، 1 منٹ بولنے نہیں دیے. ذاکر صاحب تم کہہ رہے ہو مقلدین مشرک ہوتے ہیں، چونا گڑی کے قول کو تم نائے మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. దయచేసి کہاں چلے گئے بولو. आपका कॉल ذاکر صاحب، लाइन पर बने ذاکر صاحب، या कुछ देर बाद कोशिश ذاکر وہابی صاحب، وہابڑا صاحب، speaking with has put your call on hold. ذاکر وہابڑا صاحب Please stay on the line. بھاگ گیا یہ بیوقوف. మీ కాల్ ని హోల్డ్ اس کے قول سے البانی شیخ ابن عبد الوہاب نزدیک جو تقلید کو واجب کہتے ہیں، فتاوی البانیہ میں صفحہ نمبر 126 میں اپنے سے زیادہ علم والے کی تقلید اس بندے کے لیے واجب ہے کہہ رہے ہیں. ان کی نزدیک تو واجب ہے البانیوں کے نزدیک اور ابن عبد الوہاب کے نزدیک، لیکن یہ غیر مقلدین مشرک شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جیسا کہ ان کے ابا حضور چونا گڑی نے فتویٰ کیا ہے ظفر المبین صفحہ نمبر 47 پر. دیکھیے گا اس بات میں کچھ شک نہیں، تقلید خواہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی ہو خواہ ان کے سوا کسی اور کی کرنا شرک ہے معاذ اللہ رب العالمین. ظفر المبین صفحہ نمبر 47 پہ نہیں چھوڑا. سنیے جسیم اختر صاحب سنیے. اب کس کو لین میں رہ رہے تھے؟ آپ کا عالم کو لے رہے تھے؟ ارے کسی کو نہیں لیا میں. آپ کے عالم کو لے رہے تھے تو بلائیے نا جی آپ کے غیر مقلدین کے جو یہ ہے نا افو خان ہے نا، افو خان ہے نا. سنو، ارے جسیم اختر میری بات سنو. ذاکر وہابی صاحب 1 منٹ، ذاکر وہابی صاحب 1 منٹ میری بات سنو. 1 منٹ مجھے بولنے کا موقع نہیں. ذاکر صاحب وہ افو خان کو لے رہے ہو یا کس کو لے رہے ہو؟ موقع نہیں دیے. یا معراج ربانی کو لے رہے ہو؟ اتنا ڈر کیوں ہے؟ یا توصیف شیطان کو لے رہے ہو؟ اتنا ڈر کس کو لائن میں لے رہے ہو پہلے بتاؤ. باطل کو نہیں پہلے بتا لو یہ مجھے بولنے نہیں. تم بتاؤ. مجھے بولنے نہیں دیے تم تو بیچ میں آتے. بولو موضوع سے بھاگنا نہیں. تم نے جھوٹ یہ بتایا کہ سلف نے تقلید کی ہے، تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی کس سلف نے تقلید کی ہے؟ امام ابو حنیفہ معاذ اللہ تقلید کر کے مجتہد بنے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر کے مجتہد بنے، امام احمد ابن حنبل تقلید ذات پہ کیوں جا رہے ہو؟ ابھی ذات پہ کیوں جا رہے ہو؟ میں نے حوالہ حدیث کا دینے کی کوشش کی. بیچ میں نہ بولا نا. میں آپ کی جب بات ہوئی آپ لان تان کر رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں. کس کو برا بھلا بول رہا ہوں؟ ہاں کس کو بول رہا ہوں؟ جب جائے گی جب لوگ غیر مقلدین وہابی جتنے ہیں نا حدیث کا قرآن کے خلاف ہے. سارے کے سارے سلف غیر مقلد ہیں الحمدللہ. لا حول ولا قوت. تم جھوٹ بول رہے ہو. سارے کے سارے محدثین سلف صالحین میں حوالہ دے رہا ہوں، سننا. خاموش میری بات ہونے دو نا. میں حوالہ دوں گا، سن لو. بول حوالہ سے بولے، بغیر حوالہ کی کوئی بات کرتے ہو؟ ارے خاموش رہو نا. حوالہ پیش کرو یار. ارے اتنا ڈر اور خوف تو بنتا ہے. حوالہ پیش کرو، یہ بکواس نہ کرو. ارے تو میں تم کو حوالہ پوچھ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کر کے مجتہد بنے؟ حوالہ سے بات کرو. تم کس کتاب سے پڑھے ہو کہ وہ مقلد نہیں ہے؟ تم بتاؤ. اچھا یہ مقلد ہے. سن لیے سامعین، یہ تم بتاؤ گدھے. تم بات کر رہے ہو نا، تم وہ تقلید نہیں کی اور مجتہد بن گئے ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہی. سنو نا، تم کہہ رہے ہو کہ مقلد نہیں ہے، معاذ اللہ پڑھ رہے ہو، اور مقلد نہیں تھے وہ مجتہد ہو گئے. بیوقوف گدھے تم. خیال تم اپنے قیاس سے بات مت کرو، حوالہ سے بات کرو. کتابوں کا حوالہ دو. کون کتاب پڑھ رہے ہو؟ پڑھے لکھے لوگ غیر مقلدین وہابی صاحب، ذاکر صاحب کون کتاب پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا نام بولو. ارے جاہل تم ہو یار، روڈ پہ انگوٹھا چھاپ ہو تم سے. تم بغیر حوالہ کے نہیں بات کرتے ہو یار. ارے تم اپنے عقل سے بات مت کرو، کتابوں سے بات کرو. مقلد کا بھی کتابوں سے بات کرو. میں حوالہ دوں حدیث کا. میں سنو نا، حدیث کا حوالہ سنو حدیث. جب آپ کا ٹائم آئے گا ضرورت نہیں. یہ خبیث اہل حدیث نام نہاد حدیث کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا ڈر اور خوف تو بنتا ہے. حدیث کو سنو گے یا نہیں؟ ایک اہل حدیث سے حدیث سنو گے یا نہیں؟ 1 منٹ بولنے نہیں دے رہا نا. یہی تمہارے سامنے آ رہی ہے حقیقت. میں حدیث اور قرآن. حدیث قرآن پیش کرو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. جسیم اختر 1 منٹ مجھے بولنے دے. میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کروں تقلید پر؟ خوف کیوں ہے تم کو؟ میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کروں تقلید پر؟ ڈر کیوں ہے یار؟ تقلید پر بخاری شریف کی حدیث مانو گے؟ تمہارے ٹائم پہ تم بول لو. تقلید پر مسلم شریف مانو گے؟ بولنے پر ہم بول رہے ہیں بیچ میں آ کے. تقلید پر کر رہے تھے تو تم بیچ میں، ہم نے کہا تقلید پر کی نا. صحیح مسلم کو مانو گے؟ ہم نے کچھ کہا. تقلید پر ابو داؤد شریف کو مانو گے؟ بھی مجھے بولنے نہیں دے رہے تم.
तुम 1 मिनट बोलो, मैं 1 मिनट बोलूंगा। बगैर हवाला के नहीं बात करते हो जाकिर। जाकिर देखो, तुम अपने अकल से बात कर रहे हो, अकल से बात करना कियास करके शैतान का काम है, और तुम शैतान हो, तुम मेरे को, तुम शैतान हो यार, अकल से बात मत करो। 1 मिनट से बोल, अरे 1 मिनट से ज्यादा बोल, बगैर किताब के अगर बात करोगे तो फिर मैं एक अहले इल्म से तुमको ठोकूंगा भी। चल बात करो, इतना हवाला दो, इल्म से एक मुखल्लिद हवाला से बात करो। अरे इतना ही डर और खौफ, अरे बेवकूफ, हवाले से बात करो, जाहिल, साल तकलीद करके आओ हमारे जाहिल, के लिए हवाले से बात करो। चल किताब पेश करो, किताब पेश कर, खामोश बैठो, किताब पेश कर, हो रही तो किताब पेश कर, बकवास मत कर। हाँ वो पेश कर, किताब पेश कर, मुकल्लिद के पास कुछ नहीं, किताब पेश कर, जाहिल। अहले हदीस का किताब का मुकाबला करेंगे ये। हाँ, अहले हदीस तुम नहीं हो, विक्टोरियन के नाजायज औलाद हो यार। वो कौन नाजायज के औलाद? हाँ, मैं साबित करूं, दूं हवाला। अरे खामोश बैठो, फिर बीच में आ रहे, तुम्हारा बाप दादा का हवाला दूं? अरे बीच में मत, हवाला से बात करो, बगैर हवाला के नहीं, वरना हवालात में डाल दूंगा तुमको भी। डर और खौफ तो चल बकवास ना करो, बकवास करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम मुझे 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे हो। बोलो 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 बोल, हवाला के साथ बोल। अरे मैं जो भी बोलूंगा 1 मिनट में बोलूंगा। हाँ, किताब से बात करना, किताब से आउटर बात किए तो वहीं पर जूते मारूंगा पहुंच करके तुमको। तुम्हारा मुझे बोलने ना देना। हाँ तब बोलो, बातिल बोलो यार, मैं खामोश, बोल, चुप। इमाम, अरे खामोश बैठो ना बाबा, नहीं बैठते तो बोलो, फोन कट कर डालो। फिर बकवास कर रहा, किताब पढ़। मैंने कहा आपको कि आइम्मा ने जो तकलीद की है, तो किसकी तकलीद करके ये मुजतहिद बने? तो यहाँ पे तो कौन सी किताब का हवाला है ये? फिर बीच में बोले जाकिर साहब, ये पढ़ रहे हो, कौन सी किताब से पढ़ रहे हो? आएगा जब 1 मिनट आपको मिलेगा ना। हाँ बोल 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 लो। फिर बीच में बोल रहे हैं, देखो अगर किताब के अलावा अगर बोले तो वहीं पहुंच करके जूता मारूंगा तुमको अभी। चल बोल। देखिए, ये पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है। कौन किताब में, कौन किताब का हवाला है? मैं दूंगा ना, फिर बीच में आ रहा है। हाँ बोलो बोलो, उम्मत का इत्तेफाक है। हाँ बनता है तुम्हारे को एक अहले हदीस से। अच्छा वो बोलो, तुमको तो बोलने का वक्त दे रहा हूँ ना, हवाला से बात करो। जब मेरा होगा तब उसके अंदर मैं जो भी बोलूंगा तो बोलूंगा। तुम बोलो, बोलने नहीं दे रहे, बीच में आ जा रहे तुम। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम कम पढ़े लिखे बोलो ये यार, जाहिल मरदूद हो तुम। जाहिल कौन है, उसकी जबान से समझ में आ। हाँ चलो चलो बोलो बोलो। आपने कहा कि भाई तकलीद आमी के लिए है, ठीक, ये सबका इसके ऊपर इत्तेफाक है, तकलीद आमी के लिए, क्योंकि तकलीद कुरान में है ना हदीस में। डायरेक्ट लफ्ज के हिसाब से किसी ने नहीं कहा कि जैसे अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी की इत्तेबा करो, इताअत करो, ये नहीं कहा कि जो है सो तकलीद करो। तकलीद हुज्जतुल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये तो जो है सो आपको आइम्मा के इंतकाल के 100 150 साल 200 साल बाद में ये जो तकलीद ईजाद हुई, हुज्जतुल बालिगा आप पढ़ लीजिए, आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ये तो बाद में आई। अब आपने कहा कि माज़अल्लाह सब ने तकलीद की, तो मेरा ये सवाल है कि जब सब ने तकलीद की तो माज़अल्लाह क्या कोई तकलीद करके मुजतहिद बनेगा? माज़अल्लाह क्या कोई बनेगा? क्योंकि तकलीद आमी के लिए होती है, जिसको कुरान और सही हदीस का जिसको इल्म ना हो, जिसको ये ना मालूम हो कि हुज्जतुल बालिगा जिल्द नंबर बताओ, नुज़ूल क्या है, जिल्द नंबर बताओ, मेरे पास किताब भी मौजूद है। फिर बीच में आ गए आप। हुज्जतुल बालिगा बगैर हवाला सिर्फ नाम लेकर के चले जाओगे तुम? जब आप बात खत्म होगी हुज्जतुल बालिगा के सही हदीस नहीं, सही हवाला पेश करना, कोई भी बात पेश करना, बोलने नहीं दे रहे, जिल्द नंबर और सफा नंबर बताओ। झूठ बोल रहे हो तुम, हजरत शाह वलीउल्लाह पर झूठे बांधे नहीं यार, क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? झूठ बांधने के लिए मैं क्या मुकल्लिद हूँ? कहो कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर, कहिए अल्लाह की लानत हो झूठों। हाँ तो तुम्हारे ऊपर लानत बरस रही है, तुम आज से तौबा कर लेना है ना, बरसेगी इंशाअल्लाह। हुज्जतुल बालिगा जिसे मैं हवाला देता हूँ ने, जिसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का हुज्जतुल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 684, इस तरह से हवाला दिए जाते हैं जिसमें तकलीद के वजूब के शाह वलीउल्लाह ने जिक्र किया है। मैं स्कैन भी डालूंगा तुमका, और तुम्हारे जो अवाम तुम्हारे ऊपर जूते मारेंगे, और तुम्हारे घर से तकलीद करना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चले आ रहे हैं कि मसलों मसाइल अहले इल्म से दरियाफ्त करके उसके फॉलो करते, और बगैर दलील के उस पर भरोसा करके उसी को तकलीद कहते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं हुज्जतुल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 684 में। तुम्हारी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी भी लिख रहे हैं अपनी किताब में, तुम अपने कल भी हवाला दिया था, आज दोबारा नहीं दूंगा मैं,
दररुस सुन्निया में सफा नंबर 34 में वो खुद कहते हैं मुझ पर ये खुले बुहतान है कि मैं इज्तिहाद का दावा करता हूं और तकलीद से अपने आप को खारिज समझता हूं। सुनिए, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी बड़े उलमा में से आप लोगों का शुमार होते हैं और मुस्तहिद आप लोग समझते हैं, लेकिन आप लोग का गलत और जूते मार के गया। जबकि आपके बहुत बड़े आलिम मौलाना इब्राहिम सियालवी साहब लिखते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो कि हम्बली मजहब के मुक़ल्लिद थे, तारीख अहले हदीस सफा नंबर 171, जिसको तुम जाहिल कह रहे हो, मतलब कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जाहिल हुआ। और अलबानी जी लिखते हैं फिरके जदीद नाम निहात के मायनाज मुहद्दिस कहते हो, ये लिख रहे हैं तकलीद की हुर्मत की दलील मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता जिसके पास इल्म नहीं है उसका तकलीद के बगैर कोई चारा नहीं। फतावा अलबानिया सफा नंबर 124। तो बताओ ये मुक़ल्लिद को तू जाहिल कर रहे हो। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, अभी 10 हवाला दे सकता हूं। वो मजीद लिखते हैं अपने से ज्यादा इल्म वाले की तकलीद इस बंदे के लिए उस बंदे के लिए वाजिब है कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अलबानी जी, फतावा अलबानिया सफा नंबर 126 में। तो बताइए ये तुम्हारे अलबानी तो मुशिक हुआ तुम्हारे फतवे से, तुम क्यों मुहद्दिस मानते हो यार? अलबानी भी से लेकर के इब्ने तैमिया से लेकर के इब्ने अब्दुल वहाब नजदी तुम्हारे धर्म में कोई भी अकाबिरीन बचे ही नहीं, सब मुशिक बन गए। पेट नहीं भरता क्या? ये लान तान नहीं, मैं वो तुम्हारी किताब का हवाला दे रहा हूँ। ये मेआरुल हक में ये कसम खा करके कह रही तकलीद वक्त ला इल्मी। सो ये 4 किस्म अव्वल वाजिब है। मेआरुल हक सफा नंबर 80 में देख लेना। तुम्हारे किताब में तुम्हारे 100 किताब का हवाला दे सकता हूं, लेकिन तुम हवाला नहीं दे रहे हो। अपने कयास से, अपने जहन से बात कर रहे हो, मतलब कि कयास करने वाला शैतान होता है और तुम शैतान साबित हुए। आप खामोशी से सुनो। वावी साहब, जाकिर साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल बालिगा की सफा नंबर 451 में कहते हैं, 451 जिल्द नंबर, ये बात रोजे जिल्द नंबर, ये बात जिल्द नंबर बताओ, आया है कि जो जिल्द नंबर बताओ, झूठे जाकिर ना यार, जिल्द नंबर बताओ, जिल्द कौन सा जिल्द? ये बात हुज्जतुल बालिगा में जिल्द नंबर बताओ गधे, से पहले जिल्द नंबर बताओ, तुमको बढ़ने नहीं दूंगा। झूठ बोल रहे हो शाह वलीउल्लाह पर, बात होने दो। जब से वो खुद मुक़ल्लिद थे। जिल्द नंबर बताओ, जैसे सफा नंबर कह रहे हो ना, तो उसकी कई जिल्द हैं। ये तो अवाम फैसला करेगी। अरे कई जिल्द है गधे, इस तरह से हवाला मत दिया करो। मैं स्कैन लगाऊंगा, जिल्द भी लगाऊंगा, बिल्कुल लगाना इंशाल्लाह। अब तुम बगैर जिल्द के हवाला मारे घुटना फूटे सर। तुम कह रहे हो, अगर कहोगे हदीस में ये बात आई है कि किसी के तकलीद मत करो, तो तुम्हारी बात मानने के काबिल है। जूते मारेंगे तुमको। हवाला बताना पड़ेगा, ये बुखारी में है, मुस्लिम में है, सफा नंबर ये है, जिल्द नंबर ये है और हदीस नंबर ये है, ऐसे हवाला देते हैं। अब हदीस के तुम्हारे तरफ मुस्लिम और अबू दाऊद शरीफ की हदीस में सुनाऊंगा, मानोगे? जसीम अख्तर साहब, इतना डर क्यों होता है? हदीस की बात मानोगे? सल्फ की तो बात नहीं मान रहे हो। तुम्हारे अब्बा हुजूर की बात को जूते मार रहे हो। 1 मिनट बोलने नहीं दे रहे तुम। 1 मिनट तुम झूठे हवाला देते हो ना यार। 1 मिनट होने तो झूठे हवाला मत दो। तुम झूठे हवाले दे रहे, वो कुछ नहीं। मैं स्कैन लगाऊंगा, तुम देख लेना। जिल्द नंबर, सफा नंबर, किताबों का नाम, सफा और मुसन्निफ का नाम बता रहा हूँ। सुनो, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जिल्द नंबर बताओ ना यार, क्या बता रहे हो? क्यों डर रहे हो? फिर भी देख लेगा, हकीकत आवाम देख लेगी और पढ़ लेगा, और गैर मुक़ल्लिदीन को जूते मार के, पेशाब करके, खखार के, थूक करके, तौबा करके मुसलमान बनेगा। इस डर से नहीं बता रहे हो? इतना डर कहीं को इस डर से नहीं बता रहे हो। शाह वलीउल्लाह पर झूठ बोल रहे हो। मेरी बात तो झूठ ना बोलो यार। जिल्द नंबर सिर्फ बता दो। मेरी बात होने जिल्द नंबर बताओ ना यार। क्या नानी मर रही है या तुम्हारे को पिछवाड़े में मिर्च लगा दिया है? इतना डर और खौफ, इतने मिर्च लगा दिया है, क्यों डर रहे हो? इतना बोलने के लिए डरो नहीं। जिल्द नंबर बता के पढ़ो। दलील है कि जिल्द नंबर बता के पढ़ो ना यार। अरे तो मैं पढ़ूंगा ना, मैं तुम्हारे जिल्द नंबर पढ़ूंगा कब? मरने के बाद पढ़ोगे। जिल्द नंबर बताओ। तुम मर जाओ, चलो पढ़ो, मर मैं तुम जिल्द नंबर बताओ यार। वो कई जिल्द हैं, हुज्जतुल बालिगा। माज़अल्लाह। इसी तरह से तुम गुमराह हो रहे हो। तुमको हिदायत के रास्ते पे लाने चाह रहा हूँ। तुम्हारे घर की किताब नहीं मानते हो, हदीस कम से कम मानोगे? हदीस मानोगे? जाकिर साहब, जाकिर साहब, हवाला तुम गलत देते हो ना।
खामोश बैठते मुझे बोलने देते या नहीं देते ये बोलो खाली। तुम गलत दे रहे हो ना, हवा में फायरिंग कर रहे हो और अपनी तरफ से बात कर रहे हो। बोल रहे हैं हवा में फायरिंग मत करो, हवाला से बात करो, करता है जो अहले बातिल हवाला से बात करो, वरना जूता पड़ेंगे तुमको, अवाम तुमको जूता मारेगी, जिसकी अवाम तुमको जूते मारेंगे। हवाला गलत देते हो और शाह वलीउल्लाह पर भूतान बांध रहे हो। इतने बड़े मुहद्दिस हैं जिस पर बात होने दो, इतना डर रहे क्यों तुम मुझसे गुफ्तगू कर तुम हवाला ने गलत दे रहे हो यार। अरे तो वो क्या गलत दे रहे जब आपको जिल्द नंबर बता दो, जिल्द नंबर बता दो, गलत कह रहा हूँ ना अभी जिल्द नंबर बता दो। अरे मेरी बात होगी ना, जिल्द नंबर बता के पढ़ो ना, जिल्द नंबर बताओ। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में जिल्द ये हैं, जिल्द ये हैं। तुम का आवाम को धोखा देने के लिए काट करके भाग जाओगे। इतना तुम बकवास करते रहो और भोंगी मारते रहो और डींगे हाँकते रहो, आवाम तुमको जूते से मारेगी, समझे। तुम पूरी बात हदीस मानोगे, मैं कुछ बोला तुम बोलने नहीं, हवाला मैं पेश करके पढ़ो, मैं छूट दूंगा। जाकिर साहब जाकिर वहाबड़े, जाकिर विक्टोरियन, 1.5 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट जाकिर विक्टोरियन, मैं वही कर रहा हूँ। तुमको मैं 5 मिनट बोलने दूंगा इंशाअल्लाह। अगर हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की किताब हवाला से पेश कर दोगे और वो की इबारत पढ़ोगे तो मैं गौर सुनूंगा। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो ना यार, बोलने दे रहे ना। जिल्द नंबर पेश करो ना यार, ये तुम मुझे बार बार रोक रहे ना। जिल्द पेश करो, तुम मुझे सफा नंबर पेश करो। सिर्फ कह दोगे बुखारी में ये हदीसों की किताब में इसी बात लिखी हुई है, तुम्हारे बात मानने की बात है। अब हम मारेगी जूते से। अभी बोलने देंगे या नहीं बोलने दोगे? जिल्द नंबर बताओ यार। नहीं बताओगे, करूंगा मैं, नहीं बताओगे, नहीं भागना नहीं, हदीस सुन के जाना। अरे जब बात अहले खबीस बन करके मत जाना, है ना, हदीस सुन के जाना। इतना ही डर, हदीस सुन के जाना यार। तुम्हारे घर के उल्लुमाई किराम को जूते और मुशिक बनाते हो। अल्बानी को मुशिक बना दिए, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुशिक बना दिए, और जितने भी जुबैर अली ज़ई जो गैर मुक़ल्लिदीन के सरदार हैं उसको जूते मार के मुशिक बना दिए। इतना क्यों डर रहे तुम मेरे से? हवाला दो नहीं यार, हवा फायरिंग मत करो। हवा फायरिंग करने से पहले सही ये समझे, हवा फायरिंग मत करो और झूठी बात आवाम में फैला करके डींगे मत हाको, डींगे मत हाको। अहले बिदात को सुनो, अहले बिदत नहीं, तुम लोग मुशरिक हो यार, तुम लोग मुशरिक हो और हिंदू से बदतर कौम हो, जहमिया हो तुम लोग, वल्लाह बता रहे हैं। अरे तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे तुम? हवाला पेश करो नहीं यार, जिल्द नंबर सिर्फ बताओ, मेरे पास है ना, जिल्द नंबर बता दो। मुझे बोलने क्यों नहीं? जिल्द नंबर बता दो, बहुत नरमी से बात कर रहा हूँ। जिल्द नंबर बताओ, खौफ काफी है हमारा। जिल्द नंबर बताओ, सफा नंबर बता के पढ़ो ना। मैं जो झूठ बोल रहा हूँ, जब तुमको मौका मिलेगा मैं झूठ, तुम झूठे हो ये ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा थोड़ी है कि कोई भरोसा करेगा। तुम जाहिल हो ना, करना ये कोई जो है सो आला हजरत की महफिल तुम जाहिल हो या ना, जाहिल हो यार, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम झूठों के गढ़ हो और जहालत के पलिंदा तुम्हारे अंदर है। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? जिल्द नंबर पेश करोगे या नहीं? मुझे बोलने दो ना। जिल्द नंबर, सफा नंबर पेश कर दो नहीं यार। मेरी जब बात खत्म होगी तो जिल्द और सफा पेश करोगी या नहीं? तुम्हारा बार बार मुझे रोकना। मैं मुतालबा कर रहा हूं तुमसे, जिल्द नंबर हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के झूठी हवाला पेश कर रहे हो क्या, और तकलीद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो और झूठी बात मंसूब करके एक बुजुर्ग की तरफ, तुम पर लानत हो, झूठे हो तुम। रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुक़ल्लिद जाहिल होता है। अरे यार झूठे हो तुम, जाहिल होता है, तुम जाहिल हो। 1000 जाहिल मरता है ना तो एक गैर मुक़ल्लिद पैदा होता है। मरदूद, तुम हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के जिल्द नंबर बताओ, तुमको नानी मर गई। ये लोग जो है पढ़े लिखे के सामने तुम्हारे दलाइल, तुम्हारी झूठी बातें नहीं चलेगी। पकड़ लेंगे तुम्हारे गर्दन नरेटी को दबा के जहन्नम वासिल कर देंगे, समझे। बनता है बातिल को। हदीस सुनोगे, हदीस सुनोगे, इतना डर। सही हदीस सुनो, गधे, हदीस सुनो, तुम अहले हदीस नहीं, अहले खबीस हो, मैं साबित कर दे रहा हूँ। लोगों को गुमराह ना करो। गुमराह तुम कर रहे हो यार। हवाला मैं मांग रहा हूँ तो तुम हवाला पेश करने के बजाय लान तान इधर की उधर की बातें कर रहे हो और झूठी बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। सामीईन किराम, आप लोग
खुद फैसला करें। ये गैर मुकल्लिद बगैर हवाला के हवा में बात कर रहा है, अरे ये झूठा है, इसके धर्म झूठे, इसके मक्कार है ये, और इसके धर्म मक्कारी पर चलता है। कहा तुम्हारा झूठ की पोल खुल जाएगी, सुनो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो ना। अरे तुम हवालत मांग रहा हूँ, तुम झूठी बात मंसूब कर रहे हो ना यार शाह वलीउल्लाह की तरफ। बोलने नहीं दे रहे, इतनी देर हो गई, तुम मुझे जिल्द नंबर बताओ ना यार। अरे वो मैं बोल लूंगा। क्या बोलो, मरने के बाद बोलोगे? बस दो और पढ़ो, तुमको छूट दूंगा मैं। अरे सुनो, तुमको आधा घंटा वल्लाह मैं कह रहा हूं, तुम जितने बोलोगे उतना मैं सुनूंगा, लेकिन जिल्द नंबर बता दो, मैं किताब फौरन निकाल के देखूंगा और तुम्हारे झूठे और मक्कारियत को जूते मारूंगा तुमको वहीं पर पहुंच करके। ये मक्कारी क्यों करते हो तुमने? झूठे हवाला देते हो। हुज्जतुल बालिगा में शाह वलीउल्लाह ने तकलीद को हराम कहा, मारूंगा जूते सर में एक बाल जिसमें एक खाल नहीं रहेगा, समझे? नहीं कर पाएगा, इसलिए मुकाबला जाहिल हो, हदीस और कुरान से दूर करने वाले कौम, फिरक़े अहले हदीस, नारिया जहन्नमिया, जिस जहमिया का अकीदा, अल्लाह तबारक व तआला को जिस्म के कायल, उतरने चढ़ने के कायल, मच्छर में बैठने के कायल, ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा मर के मिट्टी में मिलने वाला तक़वीतुल ईमान भी, ये सब अकायद गढ़ करके अवाम को गुमराह करते हो। जूते मखाने के लायक हो तुम, समझे? तुम्हारे अकीदा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा बातिल, तो पेशाब पिया रहे हो, गोबर खिला रहे हो अवाम को, और कह रहे हो तुम हदीस वाले हैं, अले खबीस है तुम। बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6018, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6136, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6138, 6476, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 173, 174, 176 में मौजूद है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ यसमुत। क्या जो शख्स और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो पूरी इबारत पढ़ो, पूरे सामने पूरी फल यकुल खैरन औ यसमुत, यहीं तक हदीस खत्म हो जाते हैं। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उससे चाहिए या तो वो भलाई की बात करे वरना खामोश रहे। तुम्हारे भलाई की बात नहीं कर रहे हो, तुम झूठी बात निस्बत कर रहे हो किस पर? शाह वलीउल्लाह पर, और तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा धर्म झूठा। मैं हदीस सुनाना के लिए जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुमने नहीं सुना और तुम पर लानत हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम पर बरी जिम्मा मैं अपने बल्लिगु अन्नी वलो आयतन के मुताबिक अपने पैगाम को पहुंचा दिया। अब तुमको कबूल करना कबूल करो। तुमसे जिल्द नंबर पूछा, तुमने नहीं बताया। अपनी मनगढ़ंत बातें, जो चंदू चोर हैं, जो मुल्ला अंग्रेज के गुलाम हैं, जरखरीद गुलाम हैं, और अंग्रेजी शर्ट और टाई लगा करके, अंग्रेज का लिबास पहन करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि अंग्रेजी लिबास से दूर रहना, ऐसे कुफार मुश्रिकीन के लिबास से दूर रहना। तुम्हारे जोकर नालायक से लेकर के तुम्हारी जितने भी हैं शर्ट और टाई बगैर टोपी के अंग्रेज के जैसा शक्ल अख्तियार करके स्टेज में अवाम को गुमराह करती है। हदीस के खिलाफ है तुम लोग। हदीस सुनाने चल रहा था, लेकिन तुमको हदीस रास नहीं आती। चल बुखारी शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 237 हदीस नंबर 1759 में सुनो। तकलीद पहली सदी से चालू है और इसको तकलीद कहते हैं। हदीस सुन लो और बुखारी शरीफ की हदीस को ठुकराना नहीं, वरना तुमको रामायण और गंगा के किनारे बैठा दूंगा टीका लगा करके। मुसलमानों को गुमराह नहीं करना। सुनो हदीस सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मदीनातुल मुनव्वरा के बासियों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ऐसी औरत के बारे में सवाल किया जिसे तवाफी वेदा करते हुए हैज आ गया। उन्होंने कहा बस वो चली जाए। अहले मदीना कहने लगे, हम आपकी इस फरमान की वजह से हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो मुज्तहिद थे उस वक्त, वह इल्म के दरिया में फाइज थे, वो तो उसकी बात को नहीं छोड़ सकते।
इसे तकलीद, इसी को तकलीद कहते हैं, समझे। ऐसे ही तकलीद हुआ करता है। अहले मदीना वाले अपने मुजतहिद यानी अपने इमाम की तकलीद को छोड़कर किसी दूसरे की तकलीद को तैयार नहीं, इसी का नाम तकलीद है। और ये गैर मुकल्लिदीन बेपेंदे के लोटे, कभी लुढ़क रहे हैं इधर, कभी लुढ़क रहे हैं उधर, आखिर में क्या बनते हैं जानते हो? ये आखिर में कादियानी बन जाते हो तुम लोग। गैर मुकल्लिदीन जितने हैं, गैर मुकल्लिद होकर के कादियानी के तरफ फिर जाते हैं और आखिर में ईसाई बन जाते हैं, अपने असल के तरफ लौट जाते हैं। यही तुम्हारा है। हदीस सुनोगे नहीं, मैं हदीस तुमको कई हदीस पेश कर सकता हूँ, है ना। बात कर लो ना, मुकल्लिद हदीस को कैसे समझेगा? मुकल्लिद तो जाहिल होता है। तुम जाहिल नहीं यार, अपने आप को अहले हदीस कहते हो। चल रख फोन, बेकार बकवास करते हो तुम हवाला गलत दिए, हवाला गलत दे करके लोगों को गुमराह मत करो।